राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। Hello. Hello. পূজ্য স্বামী বোধসারানন্দজি মহারাজ ও অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীগণ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অনুরাগী, আজকে আপনারা জানেন আমাদের বিবেক তীর্থে একটু বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমাদের সকলের প্রিয় এবং আপনাদের সকলের সুপরিচিত স্বামী প্রিয় সকলের প্রিয়, হ্যাঁ, তো প্রিয়ব্রতানন্দ উনি বক্তৃতা করবেন, হ্যাঁ, সর্বপ্রিয়ানন্দ বক্তৃতা করবেন। আর এখন উনি তো সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন, আমি ওনাকে অনুরোধ করছি আর একটা ওপেনিং সং গাইবার জন্য। হ্যালো, এক মিনিট। মিস্টার দেবাশিস সেন এবং সর্বপ্রিয়ানন্দজিকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য। विश्वाचार्यं जगद्वन्द्यं विवेकानन्दरूपिणं वीरेश्वरात् समुत्पन्नं सप्तर्षिमण्डलागतम् ज्ञानभक्तिप्रदातारं पद्माक्षगौरविग्रहम् ध्यायेद्देवं ज्योतिपुञ्जं लोककल्याणकारिणम्। ॐ नमः शिवाय।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ परत्वत्वे सदा लीनो रामकृष्णसमागय यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ नमः शिवाय 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 शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चत्मानं तं गति परमेश्वर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय হ্যালো, কল্যাণেশানন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ও কামারপুকুর স্কুলের হেডমাস্টার। আমি অনুরোধ করাতে অত দূর থেকে এসে আপনাদের সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেক তীর্থর পক্ষ থেকে ওকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং একটি পুষ্পস্তবক দিয়ে ওকে আমার আন্তরিক ভালোবাসার শুভেচ্ছা প্রদান করছি। আমি এখন
মিস্টার দেবাশিস সেনকে অনুরোধ করব। দেবাশিস সেনকে আপনারা সবাই চেনেন, উনি হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং এনকেডিএ চেয়ারম্যান, এবং আমাদের এই সংস্থার যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে সেই ম্যানেজিং কমিটির উনি প্রেসিডেন্ট। আমি ওনাকে অনুরোধ করব পুষ্পস্তবক দিয়ে আমাদের প্রধান অতিথি সর্বপ্রিয়ানন্দকে বরণ করবার জন্য। আপনারা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে আছেন সর্বপ্রিয়ানন্দজির ভাষণ শুনবার জন্য। তো আমি সর্বপ্রিয়ানন্দজিকে অনুরোধ করব ওনার বক্তৃতা শুরু করবার জন্য। উনি 45 মিনিট বক্তৃতা করবেন এবং তারপরে আধ ঘন্টা কোশ্চেন অ্যান্সার করবেন। তো আমি অনুরোধ করছি স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দকে। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। একটা ঘড়ি যদি কারো থাকে, I think it'll be good if is there a clock somewhere? ঘড়ি কিংবা হ্যাঁ আছে। Thank you. Revered Swami Vishokanandaji, respected Sri Devashish Sen, Revered Swami Bodhisaranandaji, other revered monks, brahmacharis, staff members here, dear friends, it's a great delight to be here. One reason being that I had come here long ago. There was a very big program for the foundation laying of this institution. I had not seen any of this. All this is new to me. And the Honorable CM was there that day, and many monks had gathered, many dignitaries. I remember that day, and of course there was nothing. It was just fallow land. And now this magnificent institution has grown over the last few years. I think this is the future of the Ramakrishna order, this is the future of India, I think. Just while entering this magnificent auditorium, I saw a very beautiful mural on the wall, Jamshedji Tata and Swami Vivekananda. And you know how when Vivekananda sailed, অনেকে বলছে বাংলায় বলবেন না নাকি? একটা অদ্ভুত মিশ্র ভাষায় বলবো। I'll speak in English and Bengali as a mix. So when Swami Vivekananda sailed for the United States, on the ship was Jamshedji Tata. And so interesting and very telling that a Parsi businessman and a Hindu sannyasi on a ship they meet. And what do they talk about? They talk about education in India, the future of higher education, science and technology in India. How amazing that is. And Swami Vivekananda inspired Tata that there should be an institute for scientific research, higher scientific research in India. And of course, you know the rest of the story, how years later, Jamshedji wrote back to Vivekananda, and that letter is here. You can, when you enter this auditorium, you can see the letter. Asking Vivekananda for his suggestion, even inviting him to be the director of this future institute. Now, we know that this ultimately became the Indian Institute of Science. Bangalore ekhono oneke jara Tata Institute bole otake. But it didn't happen all of a sudden. Er itihash kintu khub koshtokor. Jamshedji passed away. Swami Vivekananda passed away before this started.
and Jamshedji also passed away before it started. টাকা রাখা ছিল, জমিও পাওয়া গেছিল ব্যাঙ্গালোরে। তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন জানানো হলো যেরকম একটা সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বললো দ্যাট দ্য নেটিভস হ্যাভ নো নিড অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এখানকার যারা ভারতীয় এদের সায়েন্স পড়ার কোনো দরকার নেই, হায়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। সিস্টার নিবেদিতা উনি ওটা পই করে লড়াই করে এখানে ভারতে ইংল্যান্ডে গিয়ে ওখানে পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন লোককে ধরে ধরে ওটাকে পারমিশন করালেন। উনি যে কি ওনার কন্ট্রিবিউশন, সিস্টার নিবেদিতা কন্ট্রিবিউশনস আর সো ওয়াইড স্প্রেড, an amazing thing that and then it was permission was given. The Tata Institute was started, later it became the Indian Institute of Science. এগুলো আমি কেন বলছি, there's a point to it. And it is the products of these Indian Institute of Science who went on later to start the various IITs and various engineering colleges and science research institutes, which one of the effects was the IT boom which we see. You know, all these software people in India and across the world, especially in the United States, in Silicon Valley and everywhere. And to complete the circle, I am in the Vedanta Society in New York. This was the ashram, first ashram started there by Swami Vivekananda. He started it in 1894. And right in front of the ashram is Central Park. And there, the biggest event of the year, New York is a sabche bado event, Shara Bochorer annual calendar. It's the New York Marathon. New York Marathon. Seta okhane arambho hoy, Central Park. And you can believe it how, you can't believe how happy it makes me to see সব জায়গায় লেখা আছে sponsored and organized by TCS, Tata Consultancy Services. It's the biggest event in the biggest metropolis of the United States, and it's sponsored, organized, everything is done by an Indian company. And this whole thing, what we see today, আজকে চাঁদে গিয়ে চন্দ্রয়ান নামছে, our engineers are everywhere in the United States, in Silicon Valley. এই যে ফোন আমাদের পকেটে আছে, এর পেছনে অনেক ইন্ডিয়ান বুদ্ধি আছে। All of this from one conversation between Vivekananda and Jamshedji Tata. And they were visionaries, Vivekananda and no less Jamshedji also. And then we know Vivekananda went on to Vancouver, he landed there, then from there he went to, eventually to Chicago. Vancouver, which is in Canada, ওখানকার যারা ভক্তরা আছেন তাদের একটা দুঃখ, স্বামীজি তো এখানে এসে সবাই শিকাগো শিকাগো করে, স্বামীজি কিন্তু প্রথমে নেমেছিলেন ভ্যাঙ্কুভারে, আমাদের নাম কেউ মনে রাখেনি। Then in Chicago, on the 11th of September, 1893, Swami Vivekananda gave his landmark address. Sisters and brothers of America বলে যেটা বলেছিলেন, that's the subject today, its significance and its impact today at a distance of so many years. So when he stood up to speak, Sister Nivedita writes eloquently. When Vivekananda stood up to give his very short talk, the first talk, behind Vivekananda lay 5,000 years of patient development in our spiritual traditions of India, the entire spiritual wealth of India behind him. In front of him was the new world, the world of science and technology. তখনকার দিনে যা science and technology ছিল, with the energy of the new world, America. So he was at the juncture of these two, the ancient and the new, of the east and the west. And Sister Nivedita says there tellingly, the juncture of the past and the future. সারা সমগ্র মানব জাতির শুধু আমাদের দেশ নয়, the whole world culture sort of condensed in the figure of Vivekananda there, and looking to the future. আজকের যুগে আমরা যার ফল পাচ্ছি আমরা। This is so momentous at that juncture in history. In Boston, I met a Vietnamese researcher. Management নিয়ে রিসার্চ করছে ছেলেটি, আমাকে ফোন করলো যে আমি একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি। And we talked together for some time, and he said he's doing research in the philosophy of work. And then he said, I realized that many of these ideas, servant leadership and so many things which are there in prevalent in Western management theory now, they have all come indirectly from one person, and that was a visitor to this country in the early 1890s, Swami Vivekananda. Vivekananda naamই শোনেনি, ও রিসার্চ করতে করতে পেলো এই একটা person, somehow he was key in changing all of this.
Just imagine what he achieved. When he went to the United States, he opened the door made a bridge between the East and the West. আমাদের যে accumulated spiritual treasures, yoga, Vedanta, Buddhism, আরো কত কি, all of that flowed over that bridge to the West. He was the first, he was the pioneer. And that was one thing which he achieved. No money, no armies behind him, no political support, no big church, religious organization supporting him. Alone, young man, alone. And he built this bridge. And over this bridge, which he built from the east to the west, over the last 100 years, you will see how much of our Eastern tradition to America, and through America across the world. After he established two Vedanta societies, Vedanta Society of New York and the Vedanta Society of Northern California and San Francisco. But after that, other Vedanta societies were established, other monks went there, Sharadanandaji, Turiyanandaji, and notably Abhedanandaji, who stayed for more than 20 years there. But also, many other spiritual teachers. Paramahamsa Yogananda, from here, Kolkata. He went and established the Self-Realization Fellowship there, still flourishing in Los Angeles if you go and see. Then you have this range of yoga teachers who came after Vivekananda in 1930s, 40s and so on. Krishnamacharya, Iyengar, B.K. Iyengar, Pattabi Joyce. They were yoga teachers, all of them in fact from Mysore. And they started a yoga revolution there. Ajke, New Yorker, every other neighborhood has a yoga studio. Ora kone yoga school ki yoga studio bole. It's very, very popular. So popular that they don't know where it comes from. Once I went to a school in Los Angeles, okhane Hinduism বিষয় বলতে হবে বাচ্চাদের, তো there were no Indians there, ওদেশীয় ওরা ছিল. So when I mentioned yoga, ইন্ডিয়ার থেকে কি এসছে এখানে yoga, একটি বাচ্চা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, oh, you have yoga in India too. যে এটা ওদের নয়, আমাদের সে বোধ নেই ওদের. So that was one side of his achievements. Till today, even the very well known in the United States, the Hare Krishnas, ISKCON, or the Prabhupada, again from here. They all traveled from here on the bridge built by Vivekananda to the West. And many, many other teachers who till today, and this process is continuing. There's a book, American Veda, by Phil Goldberg. So he has shown how Hinduism has spread across the United States. অনেক সময় হিন্দু কথাটা ব্যবহার করে না, কিন্তু অনেক হিন্দু প্র্যাকটিস ওর মধ্যে আছে। যেমন প্রফেসর জেফরি লং আমাদের বলছিলেন যে আই ওয়াজ আর্গুইং উইথ আ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড যে অ্যাবাউট হিন্দুইজম, ও সে আমাকে বলছে না না আমি হিন্দু নই, আই এম নট হিন্দু, এই কারণের জন্য। ওখানকার আমেরিকান মহিলা কিছুক্ষণ পরে সে বলল, ওকে আই হ্যাভ টু গো নাও, ইটস টাইম ফর মাই পূজা। তো জেফরি লং বলছেন বেশ, তুমি হিন্দু নাও। In fact, Lisa Miller, she wrote an article in Time, I think, we are all Hindus now. The ideas have spread in such a way, not in conversion, not trying to convert anybody, but the ideas have spread in such a way that it has helped the society as a whole. Many people don't know. There's a chapter in the book by Phil Goldberg. The name of the chapter is The Swamis Taught the Smart Guys and the Smart Guys Taught the Rest of Us. Chapter এর নাম। সেখানে দেখাচ্ছেন Aldous Huxley, Gerald Heard, Christopher Isherwood, they were all disciples of Swami Prabhavanandaji. Aldous Huxley যিনি perennial philosophy লিখেছেন, যদি ঠাকুরের যত মত তত মতের উপর যদি ভাষ্য বলতে হয় ওই বইটা হবে perennial philosophy Aldous Huxley. ক্রিস্টোফার ইশারউড তো ঠাকুরেরই জীবনী লিখলেন, রামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ ডিসাইপলস। ওই তো চারিদিকে বিক্রি হয়, এখানে দেশেও খুব বিক্রি হয়, আমেরিকাতেও যদি কেউ ইংরেজিতে পড়তে যায় ঠাকুরের বিষয়ে, we give that book Ramakrishna and his disciples. But many people don't know the sacrifices these people had to make. Christopher Isherwood, who was already a well-known novelist in his own right, আমি দেখেছি নিউ ইয়র্ক টাইমস রিভিউ, তাতে ওকে খোঁচা মারছে যে এই কোন একটা অবস্কিওর হিন্দু কাল্টের খপ্পরে পড়েছে, এত ভালো আমাদের একজন নভেলিস্ট। সো এরকম, বাট দে হ্যাড টু পুট আপ উইথ দিস। And then there was Joseph Campbell, যার নাম আমেরিকাতে খুব বিখ্যাত মিথোলজির বই নিয়ে। হি ইজ আ ডিসাইপল অফ স্বামী নিখিলানন্দজি, নিউ ইয়র্কে তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর এফেক্ট কত দূর যে বলা মুশকিল। ফর এক্সাম্পল,
খুব ছোট কথা, and these things are popular in United States, এখানে অত পপুলার নয়। আমেরিকাতে খুব ওয়েল নোন সিরিজ অফ মুভিজ বলা হয় স্টার ওয়ার্স, বাচ্চাদের জন্য সায়েন্স ফিকশন মুভি। প্রথমটা আমি দেখেছিলাম খুব ছোটবেলায়, আমার এখনো মনে আছে, বাবা মা কলকাতাতেই তখন আমাকে নিয়ে গেছিলেন 1979-80-তে বোধহয় প্রথম যে স্টার ওয়ার্স রিলিজ হয়েছিল। আর আমার এই জন্য মনে আছে যে সেখানে ওই স্পেস ব্যাটল দেখাচ্ছে, আমার ভাই তখন হি ওয়াজ বেসিক্যালি আ বেবি, হি স্টার্টেড ক্রাইং ইন দ্য হল, আর সব লোক বলে বেরো বেরো সব বার করো, তা আমাদের সবাইকে বেরিয়ে আসতে হলো। আই কুড নেভার ফরগিভ মাই ব্রাদার ফর দ্যাট, যে আমাদের মুভিটার থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। বাট দ্যাট স্টার ওয়ার্স হ্যাড আ ট্রেমেন্ডাস এফেক্ট অন আমেরিকান কালচার। আজ অব্দি সে বিভিন্ন রকম স্টার ওয়ার্স সিনেমা তৈরি হয়। তো হোয়াট ইজ দ্য কানেকশন? দ্য ডিরেক্টর জর্জ লুকাস, হি ওয়াজ আ ফ্রেন্ড অফ Joseph Campbell, and Joseph Campbell told him a lot about Vedanta, and many of those ideas are there in Star Wars. ওরা বলতে আরম্ভ করলেও শেষ নেই। একজন প্রফেসর ওখানে ডক্টর জেফরি লং, উনি একটা কোর্স করেন বেদান্তা অ্যান্ড স্টার ওয়ার্স, ইয়োগা অ্যান্ড স্টার ওয়ার্স করে একটা কোর্স করেন ওখানে ইউনিভার্সিটিতে। তো উনি বললেন বেদান্ত সোসাইটিতে হি কেম টু গিভ আ টক টু আস। উনি বললেন যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ওখানে পড়াই, সেখানে মানুষকে বোঝাতে হয় বেদান্ত কি, আর স্টার ওয়ার্স তো সবাই জানে। আর বেদান্ত সোসাইটিতে এসে যখন আমি বোঝাচ্ছি, এখানে বোঝাতে হয় মানুষকে স্টার ওয়ার্সটা কি, বেদান্ত তো সবাই জানে এখানে। দেন জোসেফ ক্যাম্বেল, দেন জেডি স্যালিঞ্জার, আমেরিকার তখনকার দিনের সবচেয়ে বিখ্যাত নভেলিস্ট জেডি স্যালিঞ্জার। হি ওয়াজ অলসো আ ডিসাইপল অফ নিখিলানন্দজি। শুধু ডিসাইপল নয়, দ্য পয়েন্ট ইজ they put in a lot of these ideas in their works. জেডি স্যালিঞ্জার নিজে লিখছেন ইচ্ছে করে কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগের কথা আমার নভেলের মধ্যে ঢোকাই, so that people will learn these words. And then he's saying, J.D. Salinger, these two classics, Raja Yoga and Karma Yoga, both were published from New York, by the way, the first editions, Raja Yoga and Karma Yoga. These two little classics are our American youth would do well to carry them around in their pockets. তখনকার দিনে বলছেন আমাদের আমেরিকার যুব সমাজ তাদের খুব মঙ্গল হবে যদি এই দুটো তো পকেটে রাখে তারা, রাজযোগ আর কর্মযোগ। So this is how they impacted. Houston Smith, who was a disciple of Swami Satprakashanandaji and who wrote the classic book Religions of the World, first chapter on Hinduism. So in this way, many people were influenced from Vivekananda and downwards to the other Swamis, and also the spread of Indian ideas. And you know, the tremendous spread of Buddhism now in the United States. It all started, the one who opened the door, built the bridge, was Vivekananda. But that was only half of his work. The rest of the work, when he came back to India, the other part of his work too was to awaken his country from the slumber of colonial slavery, from the slumber of superstition, from the slumber of poverty, starvation. নিজের একটা জাতীয়তা বোধ, নিজের উপরে গর্ব। Just today I was giving a talk in Rishra, in the Bose house. বিখ্যাত যিনি historian সুগত বসু এসেছেন। So he was talking about how Netaji Subhash Bose was inspired by Vivekananda's ideas. And একদম ওনার লেখা, সুভাষ বসুর লেখা আর বিবেকানন্দের লেখা প্রায় like a shadow. So he is saying that India কি ছিল, কোথায় পড়ে গেছে, and how we have to sacrifice to raise India again. So Vivekananda awakened the national consciousness of India. Somebody said he is the unconscious father of Indian nationalism. Before Vivekananda, many of the political leaders in India used to describe themselves as Bengalis, Maharashtrians, Punjabi. But after Vivekananda consistently called himself an Indian. And after Vivekananda, within one generation, everybody was saying that we are Indian. So this unconscious father of Indian nationalism. And all this he did in 10 years. 10 years. 1902, 4th of July, by that time, his work is done, he's ready to leave. 10 বছরের মধ্যে যা করে গেছেন, we are living in the world Vivekananda created. This world. This is the world that Vivekananda created. I mean, the huge Indian diaspora, it's probably the wealthiest, most successful, highly educated and highly regarded diaspora in the United States. আমি বলি বাবা তোমরা এখানে আছো স্বামীজির কৃপায়। That we survived as a nation.
that we grew and we were united, remained united, we grew as a nation and developed in the way that we have developed, definitely the awakening impulse came from Vivekananda. That's the big picture. But today, I'm going to speak to you about one aspect, Swami Vivekananda's Chicago address and its significance and impact today. Some of the things which I'll say today, আপনাদের খুব একটা বেশি মনে হবে না. It won't seem like it's something very great or something very amazing because we all know it, we understand it. But believe me, it's of great importance to the world. It's of great importance to United States. স্বামীজির যে ধর্ম সমন্বয়ের ভাব, আমাদের এখানে we have no problem with it and it's something that we easily adapt to. But that's not so. It's not so. In the advanced countries of the West, you'd be surprised at the level of parochialism, at the narrowness at even the fanaticism of religious beliefs. So even now, fortunately or unfortunately, স্বামীজির যে শিকাগো অ্যাড্রেসে ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন, it still remains very much relevant. আপনি শুধু ভেবেই দেখুন, 11 September 11, 9/11, আমরা বলি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন September 11, but in New York, 9/11 means something else. 9/11 means just the opposite. ধর্ম অন্ধতা নামে হিংসা, আক্রমণ, Twin Towers were destroyed. If in New York, if you ask anybody who was there, গত 20 বছর ধরে 25 বছর ধরে আছে, everybody can tell you ওই দিনটাতে ওই সময়টাতে সে কোথায় ছিল. I've asked so many people. Devastating attack. And behind it was religious hatred. Behind it was fanaticism. Behind it was this violence in the name of religion. Ken Wilber, একজন আমেরিকান দার্শনিক, তিনি বলেছেন আজকের যুগে যদি যুব সমাজকে ধর্ম ধরে রাখতে চায়, they want young people to be religious, spiritual, তাদের ধর্মদের তিনটে কাজ করতে হবে. The organized religions have to do three things. First and foremost, they have to stop fighting among each other. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শেষ করতে হবে. আমেরিকাতে এখন অনেক যুব young men and women, boys and girls, they don't want to be associated with religion. ওরা বলে আমরা স্পিরিচুয়াল বাট নট রিলিজিয়াস. নতুন নাম হয়েছে SBNR, স্পিরিচুয়াল বাট নট রিলিজিয়াস. তো আমরা কোন ধর্মের বলবো না, কোনো ইন্টারেস্ট নেই ধর্মতে. হ্যাঁ, we are interested, we are spiritual but not religious. কেন? ওই ধর্ম নিয়ে মার্কআউট করা. This is one great objection. Second, organized religions have to stop teaching things which are against established science. So এমন আজগুবি কথা এখনো ওখানে শেখানো হয়, তো সেগুলো established mainstream সায়েন্সের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে. So we need a religion or a spirituality which is in consonance with the latest discoveries of science. ওইখানে স্বামী বিবেকানন্দ, he became good friends with Tesla. আমেরিকাতে টেসলার কথা বলতে হয় টেসলা দ্য সায়েন্টিস্ট, গাড়িটা নয়. ওখানে তো সবাই টেসলা বলে গাড়ি ভাবে ওরা. টেসলা দ্য সায়েন্টিস্ট, স্বামীজির সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, অ্যান্ড অন ফিলোসফিক্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক গ্রাউন্ডস. স্বামীজি জানতে চাইলেন যে তখন ফিজিক্স যতটা এগিয়েছে আর সাংখ্যর কসমোলজির সঙ্গে কতটা মেলানো যায়. দিস করসপন্ডেন্স ইজ দেয়ার. টেসলার বিবেকানন্দ করসপন্ডেন্স. স্বামীজি যখন শিকাগোতে পরবর্তীকালে দাঁড়িয়ে উঠে বলতেন, টেসলা তখন ছিলেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্টে, ওনার প্যাভিলিয়ন বন্ধ করে উনি ইলেকট্রিসিটি ডেমনস্ট্রেট করছিলেন, প্যাভিলিয়ন বন্ধ করে চলে আসতেন আর স্বামীজির বক্তৃতা শুনে আবার চলে যেতেন. লেটার অন হি কেপ্ট ইন টাচ উইথ বিবেকানন্দ. উইলিয়াম জেমস হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে, আমি দেখেছি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ম্যাগাজিনে খুঁজে দেখি তো কোনো রিপোর্ট আছে কিনা স্বামীজির, তো দেওয়া আছে যে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন, উইলিয়াম জেমস ইনভাইট করেছিলেন, বক্তৃতা দিলেন. বেশিরভাগ রিপোর্টটাই তাকে কেমন দেখতে, তার কেমন পাগড়ি, তার চোখটা কেমন, তার ড্রেসটা কেমন, ওইটা নিয়ে ডেসক্রিপশন আছে সেই রিপোর্টে. সো Swami Vivekananda, this harmony between science and religion. The third thing that Ken Wilber said was values. যে এখন যেগুলো আমেরিকাতে সমস্যা, race-based activism, then gender-based activism, যে latest values, environment, এইসব ব্যাপারে religion should be up to date with these values. তো তিনটে জিনিস যদি হয় তাহলে আজকের যুগে ধর্ম গ্রহণযোগ্য. Harmony between religions, the harmony between science and religion should be up to date, contemporary, with contemporary value systems. And I think Swamiji তখন 100 বছর আগে যে ধর্মের কথা বলে গেলেন ওখানে, the way he presented Vedanta, in harmony with every religion,
in harmony with science and with the highest aspirations of the American people, democratic, equality, dignity. একটা ছোট ঘটনা বলি, উনি ফিরে এসে ওনাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন কলকাতার উচ্চ মহলের সমাজে সমস্যা ছিল বিধবা বিবাহ হবে কি হবে না। তো সে সবাইকার একটা মত থাকতো। তো স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হোয়াটস ইয়োর ভিউ widow remarriage? See the insight. He said, am I a widow that you are asking me? আমি কি বিধবা, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তোরা বুঝতে পারলো না, একটা তো মত থাকবে, either you are for it or against it. যারা রক্ষণশীল সমাজ তারা বলছে না না এই ধর্মের বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহ হবে না। যারা রিফর্মার, বিদ্যাসাগর and others, they said that এতে কোনো ধর্ম বিরোধিতা নেই, it should be there, widow remarriage. স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, উনি বললেন, I am not a widow, why are you asking me? জিজ্ঞেস করলো, আপনি খুলে বলুন তো কি বলতে চাইছেন। যে উনি বললেন, what I want is that girls should be given the same opportunities and same freedom and same education as the men. তারপর ওরা বিয়ে করবে কি করবে না সেটা পুরুষ ঠিক করে দেবে কেন? They can decide themselves. Now why I'm saying this, several years ago, namkora historian Tonika Sarkar, Shumit Sarkar's wife, Tonika Sarkar, she's a well-known historian in Delhi. She gave a talk in our Vidya Mandir College, and she took up this particular topic, widow remarriage in 19th century Bengal. Then she said, see, all the voices on both sides of this issue are male voices. যে বিধবা বিবাহ হবে না কে বলছে? পুরুষরাই বলছে। বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কে বলছে? পুরুষরাই বলছে। কিন্তু মহিলারা যারা বিধবা আর যারা মহিলা তারা কি চাইছে? হোয়াট ডু দে ওয়ান্ট? তাদের তখন তো শিক্ষিত ছিল না, বেশি লেখার সুযোগ ছিল না, মেনি রেস্ট্রিকশনস। লোকেরা ভাবছে তারা আর কি বলবে, দুটোই তো অপশন, হয় বিধবা বিবাহ হবে, হয় হবে না। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড অপশন? And then Tonika Sarkar, she presented an article written by an educated Bengali widow at that time. তিনি লিখেছেন, বলছেন একদল শুনি পুরুষ বলছে যে আমার বিবাহ করার অধিকার আছে, আরেক দল বলছে আমার বিবাহ করার অধিকার নেই, কিন্তু কেউ তো আমাকে জিজ্ঞেস করে না একবার আমি কি চাই। তুমি কি চাও? তুমি তো এই দুটোর মধ্যে একটা চাই। বলেন, she writes, no, আমি চাই না যে আমি বিবাহ করে আরেক পুরুষের I will be under the dominion of another man. আর আমি এটাও চাই না আমি বিবাহ না করে বাড়িতে থাকবো, আমার ভাইদের ডমিনেশনে থাকবো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইদার। আই ওয়ান্ট আমার ভাইরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছে, ফ্রিডম পেয়েছে, আই ওয়ান্ট দ্যাট সেম ফ্রিডম অ্যান্ড এডুকেশন। দেখুন স্বামীজি কিভাবে যা বলেছেন, এক্স্যাক্টলি what was needed, the feeling of a widow. How Swamiji intuited that. Now the harmony of religions, ওইটার বিষয়ে কিছু কথা বলবো। স্বামী বিবেকানন্দ ওনার ফেমাস ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্সের ফার্স্ট লেকচার সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা বললেন, হাততালি পড়ল। তারপরে উনি বললেন, আই এম প্রাউড টু বিলং টু দি ওল্ডেস্ট রিলিজিয়ন, দি ওল্ডেস্ট অর্ডার অফ মঙ্কস, and then he said, I am proud to belong to a religion that not only tolerates other religions but also accepts all religions as true. ঠাকুরের যত মত তত পথ, ওখানে first chance he got, he introduced that, accepts all religions as true. Not only that, he said, from the world, jara pirito, refugees, driven away, we are sheltering them. শত বছর ধরে আমরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছি। He gave a couple of examples. একটা উনি বলছেন, যারা Jewish, the Israelites, the destruction of the temple by Roman tyranny, and they came to India, তারা আছে 2000 বছর ধরে জিউসরা আছে, দে হ্যাভ ফাউন্ড সেফটি হিয়ার। আমার মনে আছে নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান কনসুলেটে বছর কয়েক আগে আমাদের দিওয়ালি আর জুইশদের ওই সময় একটা ফেস্টিভ্যাল অফ লাইটস হয়, তাকে বলে হানুকা। তো হানুকা অ্যান্ড দিওয়ালি উই সেলিব্রেটেড টুগেদার। আমাকে ডেকেছিলেন ওখানকার কনসুল জেনারেল বক্তা হিসেবে, একজন র্যাবাই এসেছিলেন জুইশ, আর ইসরায়েলের কনসুল জেনারেল এসেছিলেন তখন। তো বক্তৃতাতে ইসরায়েলি কনসুল জেনারেল বললেন that I meet in my position capacity as the Consul General of Israel in New York, I meet, ওখানে নিউ ইয়র্কে অনেক Jewish population আছে, so I meet Jews from all over the world and they all have tales of woe. এখন কিংবা ইতিহাসে তাদের কেমন অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের how they were persecuted, দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল বিভিন্ন দেশে সারা পৃথিবীতে, except
except, he said, except India. একমাত্র ভারতবর্ষে কখনো আমাদের কোনো সময় এমন কখনো আমাদের we have never had the feeling that we did not belong in this country. আমাদের আপন করে নিয়েছে এই দেশের মানুষ. So he said that. তারপরে স্বামীজি আরেকটা এক্সাম্পল দিলেন জোরাস্ট্রিয়ানদের কথা, পার্সি. সো হাউ তখন ওখানে ইসলামিক ইনভেশনসের জন্য জোরাস্ট্রিয়ানরা তো পার্সিরা পালিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে. ভেরি বিগ কমিউনিটি স্টার্টেড হিয়ার অ্যান্ড দে আর অল, এই তো টাটা where we are sitting, so the TCS and all. And they've prospered and flourished in India, and they are highly regarded in Indian society. They are highly regarded, Parshira. I was invited to the World Zoroastrian Congress in New York. সারা পৃথিবীর থেকে জোরাস্ট্রিয়ান পার্সিরা এসেছিল. তো সেখানে অন্য ধর্মের লোক আর আমাকেও ডেকেছিল বলতে. সেখানে ওরা বলল যে এই একটা দেশ, আমরা তো পার্সি মানে তারা পার্সিয়া থেকে এসছে, এখন যে ইরান, কিন্তু একটা দেশ উই কনসিডার ইন্ডিয়া টু বি আওয়ার সেকেন্ড মাদারল্যান্ড. হ্যাঁ, পার্সিরা বলছে. সো ইউ সি, স্বামী বিবেকানন্দ হি হ্যাজ গিভেন দ্যাট এক্সাম্পল অলসো, that we accept all religions as true. এখন এটাতে আপনার মনে হবে ভালো কথা, হোয়াটস দ্য বিগ ডিল হিয়ার? তো কি হলো এখানে? দ্য বিগ ডিল ইজ দিস, এখনও এই কথা কিন্তু বিশ্ব মেনে নেয়নি. There is this message is needed across the world. In the United States, I'll give you a few examples. একবার ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স 2018 in Toronto, সেখানে আমি গেছিলাম. তো একজন খ্রিস্টান ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, হি কেম টু গিভ আ টক. আমরা সবাই শুনতে গেলাম. তারা সাধারণত এই পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স এইসব ইন্টারফেথ প্রোগ্রামে আসে না, তারা খুব গোঁড়া. তো তিনি বললেন, যিনি ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, খ্রিস্টান ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, আমরা সবাই শুনছি, বলছেন আমাদের ধর্ম এই দুটি ভিত্তি. একটা হচ্ছে যিশু যেমনভাবে দেখিয়ে গেছেন হাউ টু লিড লাইফ, উই ওয়ান্ট টু ফলো দ্যাট অ্যান্ড লিভ অ্যাকর্ডিং টু দ্য টিচিংস অফ জিসাস, নাম্বার 1. Number 2, we want to show others the errors of their ways and bring them to the right path. এই দুটি হচ্ছে আমাদের ভিত্তি, টু ইম্পর্টেন্ট টিচিংস. আমরা যিশুর কথা মেনে চলবো, ওইভাবে জীবনযাপন করব, আর আপনারা সবাই যে ভুলে ভ্রান্তিতে ভ্রমে আছেন আপনাদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর আপনাদের আমাদের ধর্মে নিয়ে আসা হবে. তা আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে, প্রথম কথাটা তো খুব সুন্দর, যিশু যেমন শিখিয়ে গেছেন ওইভাবে জীবনযাপন করব, গুড, বাট দ্বিতীয় কথাটা কি জরুরি যে সবাইকে বলতে হবে তোমরা ভুল, তোমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে আমাদের ধর্মে? তো তিনি হি সেড, এটাই তো আমাদের বলা হয়, আমি ডোন্ট নো, আমাদের তো এটাই শেখানো হয়. সো দিস কাইন্ড অফ ন্যারোনেস, আমি একটু ভেবে দেখেছি কেন এটা. লেট মি গিভ ওয়ান মোর এক্সাম্পল. হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর আছেন, প্রফেসর ফ্রান্সিস ক্লুনি, উনি ওখানে হিন্দুইজম পড়ান. তা একটি সুন্দর বই লিখেছিলেন বছর কয়েক আগে, রিডিং দ্য হিন্দু অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান ক্লাসিক্স টুগেদার. 3টি সংস্কৃত হিন্দু শাস্ত্র আর 3টি ক্রিশ্চিয়ানিটির বই উনি একসঙ্গে পড়ে কম্প্যারিজন করেছেন বইটা, রিডিং দ্য হিন্দু অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান ক্লাসিক্স টুগেদার. এবার সেই বইটা লঞ্চ হবে. তো প্রফেসর ক্লুনির অনলাইন ইভেন্ট, 2জন রিলিজনের এক্সপার্ট এসছেন, একজন আমেরিকা থেকে, একজন ইংল্যান্ড থেকে. তো এই বইটার বিষয়ে বললেন. এবার যিনি রিলিজিয়াস এক্সপার্ট রেসপন্স দেবেন তিনি বলছেন, প্রফেসর অফ রিলিজন, এই তো ভালো, এই ক্রিশ্চিয়ানিটি হিন্দুইজম কম্পেয়ার করে লেখা আপনি লিখলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যটা কি? একটা তো ঠিক করতে হবে, এটা ভুল আর এটা ঠিক বলে ঠিক করতে হবে. এই দেখুন, আমরা কখনো এরকম ভাবি না. আমি ক্রিশ্চিয়ানিটির বই পড়ছি এটা বার করার জন্য যে ওটা ভুল আর আমারটা ঠিক, এইরকম কখনো কোনো হিন্দু, কোনো ভারতীয় এই মাথায় এটা ঢোকে না যে আমি একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করলাম মানে একটাকে ঠিক বলবো আর একটাকে ভুল বলবো. নো, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং থিং. একজন রাবাই জেরুসালেম থেকে এসেছেন, তিনি বেলুড় মঠে, তিনি ইন্টারফেথ কাজ করেন. তো বেলুড় মঠে এসেছেন, আমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম অনেক বছর আগে. তো তিনি বললেন আপনারা এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন, বাট আমি তো এখানে কিছু দেখছি না ইন্ডিয়াতে. কোথায় কমিটি, কোথায় কমিশন, কোথায় ডিক্লারেশন, কোথায় সেমিনার ধর্ম সমন্বয় করার জন্য? আমি বললাম দেখুন, আমাদের দরকার নেই যে সর্বধর্ম সমন্বয়. আমাদের এটা জাতির মধ্যে, দেশের মধ্যে, মাটির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আর হাজার হাজার বছর ধরে এটা আছে. এটাকে করার জন্য উই ডোন্ট নিড একটা কমিশন বসাতে হবে, একটা সব ধর্মীয় নেতারা একটা ডিক্লারেশন দিতে হবে, একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করতে হবে, প্যানেল বসবে, সেমিনার হবে, দরকার নেই আমাদের. আমি দেখেছি বেলুড় মঠে পাশে মসজিদ আছে, সেখানে হাজার হাজার গঙ্গাসাগর ছট পূজার সময়
বিহারি পিপল, পিপল ফ্রম ইউপি ভোরবেলা আসে গঙ্গাতে পুজো দেওয়ার জন্য, মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা সবাই হিন্দু। আমি দেখেছি কি সুন্দর, তারা মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এরকম করছে। হ্যাঁ না, সি আপনারা মনে করবেন তো এতে কি হলো, এতে কি হলো না, এটা দিস ইজ সো ভ্যালুয়েবল, পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাবেন না। দিস অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেন্স যে এটাও একটা পবিত্র স্থান। আমি গঙ্গাতে যাচ্ছি, এটা পবিত্র স্থান, মায়ের মন্দির পবিত্র স্থান, ঠাকুরের মন্দির পবিত্র স্থান, এইখানে মসজিদ আছে, এটা ওদের পবিত্র স্থান। সো দিস অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেন্স, আমেরিকাতে অনেকে বলে হিন্দু, আমাদের যারা ইন্ডিয়ান, মাঝে মাঝে আমি মন ভালো না থাকলে একটু চার্চে গিয়ে বসি, একটু শান্ত হয়, পাশে মন্দির নেই, কিছু নেই, তো আশ্রম নেই, চার্চ যাই, চার্চে গায়ে বসে থাকি। আর ইনভেরিয়েবলি ফাদার এসে ধরবেন, তাহলে তুমি রেডি কনভার্ট হতে? আমরা কি মুশকিল, ওরা ভাবতেই পারে না যে কেন এসে বসবে আচ্ছা চার্চে যদি কনভার্ট হতে না চায়। আওয়ার আইডিয়া ইজ ডিফারেন্ট। সেখানে একটা পবিত্র শান্ত স্থির অ্যাটমসফিয়ার পেলাম, সেখানে আমি ভগবানের বন্ধু হয় কিছুক্ষণ শান্তিতে বসবো, পারফেক্টলি অল রাইট, দিস ইজ নাথিং রং। তো এই ভাবটা, দিস ইজ ভেরি রেয়ার। রিসেন্টলি একটা অনলাইন ইভেন্ট হলো, ওই রাবাই যিনি এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে, তিনি আমাকে এই জাস্ট 1 মাস আগে, উনি তখন জেরুজালেমে, উনি বলছেন অনলাইন ইভেন্টে আমাকে ডাকলেন আলোচনা করার জন্য, বলছেন আমি এখান থেকে বোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বাড়ি কাঁপছে, হেভি বম্বিং হচ্ছে গাজাতে। তো আমরা আলোচনা, খুব সুন্দর আলোচনা করলাম, উনি বললেন, আমি বললাম, উনি আমাকে ইন্টারভিউ করলেন, তারপরে একজন খ্রিশ্চান প্যাস্টর তিনি একটা প্রেয়ার করলেন, একজন মুসলিম লেডি তিনি একটা প্রেয়ার করলেন, এই করে শেষ হলো। শেষে উনি প্রেয়ার করবেন রাবাই। এখন আমি বলছি, এগুলো শুনলে অনেক কষ্ট পাবেন, বাংলায় বলছি, তাই ইটস অল রাইট। তো উনি প্রেয়ারটা শুনুন। প্রেয়ার উনি ফাদার ভগবানকে প্রার্থনা করছেন, যেহোয়ার নাম তো বলে না, তাই যেহোয়াকে প্রার্থনা করছেন যে আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যখন পৃথিবীর সব জাতি, everyone will bend their knees and bow down before you, যখন সব ফলস আইডলস ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমারই একমাত্র নাম সবাইকার মুখে থাকবে। তা কেমন শোনায়? সেখানে হিন্দু বসে আছে, খ্রিস্টান বসে আছে, মুসলমান বসে আছে। তো তিনি আমার ব্যাখ্যা করতে হলো রাবাইকে যে না, এটা এই মানেতে নয়, আমি বলছি না যে আপনারা সব ফলস, এটা বলছে সত্যি সত্যি যারা স্পিরিচুয়াল যাতে হতে পারে, এই অর্থে তিনি ব্যাখ্যা করতে হলো। কিন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম ব্যাখ্যা করতে হয় না, একম সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ব্যাখ্যা করতে হয় না, যত মত তত পদ ব্যাখ্যা করতে হয় না, ওখানে ব্যাখ্যা করতে হলো। আমি তাকে বললাম না, তিনি দুঃখ পেতেন। আমি ভাবছিলাম এই যে বীজটি এক্সক্লুসিভিস্ট, আমি ঠিক, বাকি সবাই ভুল। আর শুধু ভুল নয়, তাদের ধ্বংস করতে হবে, কি তাদের এখানে আনতে হবে। আজকে তোমাদের যে সমস্যা, এই যে বোমা পড়ছে, বাড়ি নড়ছে, এখানে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে, ডাইরেক্ট কানেকশন আছে বিটুইন দ্যাট কাইন্ড অফ এক্সক্লুসিভিস্ট থিঙ্কিং। আমরাই ঠিক, বাকি সবাই ভুল, সবাই ধ্বংস হোক অথবা আমাদের পথে আসুক, যে দিস থিং। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আই পিটি দ্য ওয়ান হু থিংস অল উইল কাম টু হিজ রিলিজন, দ্যাট উইল নেভার বি, কোনোদিন হবে না। দেন হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? দ্য ওয়ে আউট ইজ হারমনি। বিভিন্ন ধর্ম থাকবে, ছিল, আছে, থাকবে, এবং রেশারেশি দরকার নেই। দে ক্যান অল কো এক্সিস্ট টুগেদার। স্বামীজি ওই শিকাগো অ্যাড্রেসে রুচিনাম বৈচিত্র্যাৎ নানা পথজুষাম নিনাম একো গম্য ত্বমসি পয়সাম অর্ণবৈব শিবমহিম্ন স্তোত্র থেকে উনি চ্যান্ট করছেন শিকাগো ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজনসে, যে মানুষ, সব মানুষ, তারা আপনার দিকে, হে প্রভু আপনার দিকে যাচ্ছেন তাদের রুচি অনুযায়ী। এই রুচি কথাটা আমি কিন্তু অন্য কোথাও বিদেশে শুনলাম না। রুচির কোনো দাম নেই। কনজিউমার সুপার মার্কেটে যাবেন, আপনার রুচির জন্য 100 রকম পাউরুটি আছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ওই একটা, এর থেকে নড়ে চলতে কি নরকে যাবে। আমাদের স্বামী আত্মরূপানজি আছেন সাহেব, উনি নর্থ ক্যারোলাইনার মানুষ, উনি সন্ন্যাসী, সিনিয়র সাধু। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে সাধু হলেন রামকৃষ্ণ মিশনে? তো উনি বললেন, আমি যেখানে বড় হয়েছি, খুব স্ট্রং খ্রিশ্চান বেল্ট, আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল ইন রিলিজন, আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড। কিন্তু আমি দেখতাম আমাদের চার্চে শেখানো হতো আমরাই একমাত্র স্বর্গে যাব, এই বাকি সব কটা নরকে যাবে। এই রাস্তার ওপারে আরেকটা ছোট চার্চ আছে, তারাও নরকে যাবে। তো আমি তখন ভাবলাম এটা কখনো হতে পারে না, একমাত্র আমরাই ঠিক আর সবাই ভুল। তো আই লস্ট ইন্টারেস্ট, আমার ভাল লাগলো না। বছর কয়েক পরে
বেদান্ত ফর দ্য ওয়েস্ট বলে একটা বই উনি পড়ে ওনার মনে হলো, আরে এই জিনিসটাই তো আমি খুঁজছিলাম, এই জিনিসটাই আমি খুঁজছিলাম, যে এমন নয় যে একটা ঠিক সব ভুল, যেটা ওরা আমাকে শিখিয়েছিল, এমনও নয় যেটা আমি পরে ভাবতাম সবগুলোই ভুল, সব বাজে, ওটাও ঠিক নয়, কিন্তু ঠিক কোনটা যে সবগুলোই ঠিক, দে আর অল রাইট। আর এই কথা বললে, আমি যে কথা এখন বলছি, ঠাকুরের যত মত তত পথ ওরা আমেরিকাতে নিতে চায় না, বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক থিওলজিয়ানস। সাধারণ মানুষ হয়তো মানতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশি এ ব্যাপারে বেশি উদার, কিন্তু যারা একটু গোড়া তারা মানতে চায় না। তাদের হচ্ছে যে কি করে হতে পারে, এগুলো তো পরস্পর বিরোধী কথা বলে, হাউ ক্যান দে অল বি ট্রু। তো এখানে কুইকলি ওভার দ্য নেক্সট ফিউ মিনিটস আই উইল জাস্ট রান থ্রু স্বামী বিবেকানন্দের আইডিয়া অফ হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স, বেসিক্যালি ঠাকুরের আইডিয়া হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স। সেখানে ঠাকুর কয়েকটি কথা আর এমন এমন ছোট ছোট প্যারাবল দিয়ে বুঝিয়েছেন, গল্প দিয়ে বুঝিয়েছেন, কেউ ভুলবে না। আর এটা আমি বলেছি আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে বলেছি, ইন্টারফেথ কনফারেন্সে বলেছি। ঠাকুর বলছেন প্রথম কথা, তিনি অনন্ত। একটা পিঁপড়ে সে দেখলো একটা চিনির পাহাড়, গিয়ে আনন্দ খুব, চিনির পাহাড় দারুণ ব্যাপার, গিয়ে একটা চিনির টুকরো নিয়ে টানতে টানতে সে তার নিজের গর্তে চলে গেল। পেছনে ফিরে দেখাচ্ছে, দেখছে আর ভাবছে, আইল কাম ব্যাক ফর দ্য রেস্ট অফ ইট, সবটা নিয়ে যাবো আমি এসে। হবে না কোনোদিন, সে নিতে পারবেও না, তার দরকারও নেই, তার দরকারও নেই। ওই একটা দানা চিনিতে তার পেট ভরে যাবে। ঠিক তেমনই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আল্লাহ, ফাদার ইন হেভেন, যাও বলো তাও, ইটস এ লিমিটলেস রিয়ালিটি, অ্যান্ড এনি ওয়ান অ্যাসপেক্ট অফ ইট, একদিক থেকে যদিও ধরি আমরা, দ্যাটস গুড এনাফ, দ্যাটস এনাফ ফর আওয়ার লিবারেশন, আমাদের তৃপ্তির জন্য। আচ্ছা, আরেকটা বলছেন যে ব্রহ্ম এঁটো হয়নি, ঠাকুর বলছেন। এটা এঁটো আমি ওখানে, এখানে সবাই বুঝছে, সবাই হুঁ বললো, আমেরিকাতে বুঝিয়ে পারছি না এঁটো ব্যাপারটা কি। আমার এঁটো নিয়ে আমার একটা বক্তৃতা দিতে হবে তখন, এঁটোটা কি, কেন। ওখানে আমাদের খাবার নিয়ে মুশকিল। একজন মেম সাহেব বললেন, আপনাকে আমি ইন্ডিয়ান খাবার খাওয়াবো। বেশ, তো ডাল করে নিয়ে এসছে না সবজি, কি দিয়ে খাবো, কি দিয়ে খাবো কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন, কি দিয়ে খাবো মানে ভাত, রুটি, পাউরুটি, কিচ্ছু নেই। সেদিন আমি ডাল খেয়ে আর সবজি খেয়ে থাকলাম। না, এটো হয়নি। ঠাকুর এত সরলভাবে বলছেন জিনিসটা, that Brahman avang manasa gocharam, it's beyond language. Language cannot express that. ওটা ইংলিশে একটা শব্দ আছে, ineffable. Brahman is ineffable, beyond language. কেন beyond language? এই নিয়ে শঙ্করাচার্য খুব আলোচনা করেছেন, একটা ফিলসফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে। বাট বেসিক্যালি বলা যায় না, মুখে বলা যায় না। অতএব যখন বলতে যাবে তখন অনেক রকমভাবে বলা হবে। হ্যাঁ, তো বিভিন্ন ধর্ম যেটাকে প্রিসাইসলি এক্সপ্রেস করা যায় না, মানে এখানে প্রশ্ন উঠবে, তাহলে সবই যদি ঠিক, সব ঠিক কেন হতে যাবে? যদি একজনই ব্রহ্ম, ভগবান, ঈশ্বর আছেন, তাহলে তার একটাই তার ব্যাখ্যা হবে। দিস ইজ সামথিং দ্যাটস ডিপ ইন দেয়ার মাইন্ডস। ইফ মনোথিইস্টিক গড, ওয়ান রেভেলেশন, ওয়ান ট্রুথ, তো একটাই ওয়ান ট্রুথ হবে, বাকি সব ভুল। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ওয়ান ট্রুথটা আমি খুঁজে দেখছি সবসময় আমারই ট্রুথ, অন্য ধর্মগুলো ভুল, খুঁজে দেখলে পাওয়া যাচ্ছে আমিই ঠিক। সো সেখানে ঠাকুরে দেখুন হাউ স্ট্র্যাটেজিক, যে তাকে মুখে বলা যায় না, অতএব যখন বলতে যাবে দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশনস। ঠাকুরের সেই বিখ্যাত সেই জলকে, যারা হিন্দুরা তারা বলে জল, মুসলমানরা বলে পানি, খ্রিস্টানরা বলে ওয়াটার কিংবা অ্যাকোয়া, তারা সবাই কিন্তু এক বস্তুর কথা বলছে। Therefore, that ultimate reality, first of all, it's infinite, অনন্ত. Second, it's beyond language, avang manasa gochara, beyond thought and language. When you want to express it in thought and language, you will give multiple expressions to it. তখন ঠাকুর বলছেন, কেউ বা বলে ব্রহ্ম, কেউ ফাদার ইন হেভেন, কেউ আল্লাহ বলছে। All of those are the names of the same reality. Different names, different theologies, different philosophies, but all expressing the same, pointing to the same reality. একটা ছোট্ট কথা বলি এখানে, শুনলে আপনাদের অবাক লাগবে। এটা বললে আমাদের মনে হয় যে এটা ভালো কথা, তো এটা তো ভালো কথা, এটা আপত্তি কি? ওখানে আপত্তি করে। এখন এটাকে কাটতে পারে না, কেটে দেওয়াটা এখন পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট। এখন যদি কেউ
প্রকাশ্যে বলে আমি ঠিক, বাকি সব ভুল, সবাই নরকে যাবে, লোকে তখন পোলাইট সোসাইটি, উচ্চশিক্ষিত সোসাইটি আমেরিকাতে, তারা তাকে নিম্ন চোখে দেখবে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা তো এত সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন, এই অন্য অন্য এরা সবাই যারা গোঁড়া আছে, এই অমুক চার্চটা, তারা মানে আপনাদের কথা? আমি বললাম দেখুন, 100 বছর আগে তারা প্রকাশ্যে বলতো আমাদেরটাই ঠিক, অন্য সব ভুল। আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবারি, ইংলিশ অ্যাংলিকান চার্চ, তিনি ডেলিগেট পাঠালেন না টু দ্য ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজনস। উনি চিঠি লিখলেন যে আমাদের মেম্বার কেউ গিয়ে, আমাদের চার্চের মেম্বার কেউ যাবে না ওই স্টেজে, যেগুলো ফলস রিলিজিয়ন, বাকি সব যে রিলিজিয়ন, অন্য খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বুদ্ধিস্ট, তাদের জুইশ, তাদের সঙ্গে আমরা বসবো কেন? আমরা একমাত্র ঠিক, অতএব আমরা যাব না। দিস ওয়াজ অ্যান ওপেন ডক্ট্রিন। দে ওয়ার শেমলেসলি দে উড সে দ্যাট 100 বছর আগে। এখন নির্লজ্জভাবে কেউ ওই কথা বলতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে হয়তো বলবে, হ্যাঁ নিজেদের মধ্যে হয়তো বলবে, কিন্তু প্রকাশ্যে ইন পাবলিক বলতে পারবে না, লোকে ছ্যাঁচা করবে। এইটা প্রোগ্রেস হয়েছে এই 100 বছরে, এই প্রোগ্রেসটা হয়েছে যে স্বামীজি যে কথা বলছেন এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য এখন। সো দিস হারমনি অফ রিলিজনস, ঠাকুর বলছেন, এই যে ছোট কথাটা বলতে চাইছিলাম বলে দিই, কিভাবে পুশব্যাক করে ওরা। এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, ওখানকার থিওলজিয়ান তারা বলে হ্যাঁ সব ধর্ম ঠিক, দে আর অল ট্রু, বাট দে আর ডিফারেন্ট ট্রুথস। ঠাকুর বলবেন এক পাহাড়ে সব রাস্তা এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে, বলছে না তা নয়, আলাদা আলাদা পাহাড় আছে। তোমার তো একটা হিন্দু পাহাড় আছে, একটা খ্রিস্টান পাহাড় আছে, একটা মুসলিম পাহাড় আছে, আর তোমার ধর্মটা ওই পাহাড়ে নিয়ে যাবে, আমার ধর্মটা এই পাহাড়ে নিয়ে যাবে। আমি বললাম এটা কেন বলে? এর পেছনে কিন্তু সেই ওল্ড মিসচিফ ইজ দেয়ার। মিসচিফটা এই যে আমি ঠিক, কিন্তু ওটা বলতে পারবো না, অতএব প্রথমে আমি ভেদ করে দেবো, আমার সত্যটা তোমার সত্য নয়, দুটো আলাদা। এবার তোমার সত্যটা সত্যই নয়, আমারটাই সত্য। 2 steps, because monotheism, they can never say that they'll be এই যে আলাদা আলাদা পাহাড়, মাউন্টেন, the paths up different mountains, doesn't it contradict the central teaching of monotheism? আলাদা আলাদা সত্য কি আছে নাকি একটাই সত্য আছে? সেটা তো ওরা না করতে পারবে না। নেক্সট স্টেপ দে উইল সে হ্যাঁ একটাই আছে, সেটা আমাদের, কিন্তু অন্যগুলো ভুল। সেম ওল্ড মিসচিফ, সেম ওল্ড মিসচিফ। এখন একটা ভয় কোথাও, ভয়টা কি আমি ভেবে দেখলাম, লোকরা খারাপ তো নয়, ভয়টা এই, মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, somehow the feeling is if I say all others are correct, তাহলে আমার কোনো স্পেশালিটি রইল না, যেন সবগুলোই সত্য হলে কোনোটাই সত্য নয়, আমারটাও ভুল। তা নয় কিন্তু, ঠাকুর বলছেন সবগুলোই সত্য, আর সবগুলোকে দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা যায়। ঠাকুর নেক্সট হি ইজ সেইং জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু ভগবান লাভ। তো সেখানে উনি বলছেন যে আম বাগানে গেছে, সেখানে গিয়ে আম খাও, কত কটা পাতা আছে, কত ডাল আছে, ওইসব গোনার কি দরকার? সো গোল অফ হিউম্যান লাইফ ইজ গড রিয়েলাইজেশন। আর এই এতগুলো যে ধর্ম এগুলো যে আছে, এগুলো কেন আছে? দিজ আর ডিফারেন্ট প্যাথস টু গড রিয়েলাইজেশন। ওই রুচি নাম বৈচিত্র্যাৎ, বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি, বিভিন্ন রকম রুচি, ফর দ্যাট ভ্যারাইটি অফ রিলিজিয়নস হ্যাভ কাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ট্রু। ইনফ্যাক্ট আমি ওদের বলেছি ওখানে যে সবচেয়ে গোড়া চার্চে তুমি যাও, সেখানেও যেখানে ওরা একটু ডিভিয়েশন পারমিট করে না, সেখানেও যদি কেয়ারফুলি জিজ্ঞেস করে দেখো ইন দ্য কংগ্রিগেশন, ইচ ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য টিচিং স্লাইটলি ডিফারেন্টলি। সেটা কেউ মানুষের যে ভিন্নতা, নোবডি ক্যান ডিনাই দ্যাট। সো the different religions are paths to that same goal. ঠাকুর বলছেন এই দক্ষিণেশ্বরে বসে, কেউ তোমরা নৌকো করে এসছো, কেউ গাড়ি করে এসছো, কেউ হেঁটে এসছো, কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছেছো। ছাদে উঠছে কেউ সিঁড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে, কেউ বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে, কেউ বা দড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারে, আজকাল তো লিফটও আছে। তো ইউ ক্যান অল, সবাই কিন্তু এখানে পৌঁছবে। উনি বলছেন যারা ব্রাহ্ম, যারা হিন্দু, তখন ব্রাহ্ম আর হিন্দু আলাদা করা হতো, ব্রাহ্ম, যারা হিন্দু, যারা মুসলমান, যারা খ্রিস্টান, শিখ, তারা সবাই কিন্তু তাকেই পাবে। তো এই কথাটা তিনি, বিরাট বড় কথা। আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন করবে এতগুলো ধর্ম, তাহলে কি সবগুলোকে পালন করতে হবে, ঠাকুরের মতন হতে হবে? না, ঠাকুর নেক্সট বলছেন ইষ্টনিষ্ঠা। সেখানে বলছেন যে ওই জল খোঁড়ার যে এক্সাম্পল, একজন গেছিল জল খুঁড়তে এক জায়গায়, হার্ড ওয়ার্ক পাচ্ছে না, কেউ বললো ওখানে চেষ্টা করো না, সেখানে গিয়ে চেষ্টা করলো, আবার আরেক জায়গায় করলো, দিনের শেষে বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরতে গিয়ে কোথাও জল পায়নি, এক জায়গায় করলে হয়তো পেয়ে যেত। তো ঠাকুর বলছেন ইষ্টনিষ্ঠা, একটাকে, মত কিছু নয়, একটাকে ধরে থাকলেই হয়।
কিন্তু ওই একটাকে ধরে থাকতে হবে, দ্যাট ফোকাস, দ্যাট ডেডিকেশন টু দ্য ইষ্ট দেবতা। হনুমান বলছেন শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি তথাপি মম সর্বস্ব শ্রীরাম কমললোচনা। হনুমান বলছেন যে শ্রীনাথ বিষ্ণু, জানকীনাথ রামচন্দ্র, তারা অভেদ পরমাত্মা, এক সচ্চিদানন্দ। আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না, আমি হনুমান পরম জ্ঞানী, কিন্তু তাও আমি বলছি আমার সর্বস্ব হচ্ছেন এই কমললোচন রামচন্দ্র। এটা ইষ্টনিষ্ঠা। আমার যে ইষ্ট দেবতা আমি ওইভাবে ধরবো, বাট উইথ রেসপেক্ট যে অন্যদের ইষ্ট যেটা সেটাও কিন্তু আমারই ইষ্ট, অন্য অন্য রূপ। দেয়ারফর মন্দিরে গিয়ে আপনি ধ্যান করতে পারেন, মস্কে গিয়ে করতে পারেন, ইবাদত করতে পারেন, চার্চে গিয়ে বসতে পারেন। অনেকে জিজ্ঞেস করে আছে আমরা মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন করতে যাবো, করুন না, কি অসুবিধা কি আছে, সেটাও করতে পারেন। ইটস অল পসিবল। একটা নিষ্ঠা, একটা সেন্ট্রাল প্র্যাকটিস ধরে রাখতে হয়। দিস ইজ দ্য রেলেভেন্স। আর আমার তো মনে হয় এখনও এই স্বামীজির কথা, হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স, দেশে বিদেশে খুব দরকার, এটা খুব দরকার। দুরকম হয়, আমি ওখানে দেখেছি একাডেমিয়াতে, বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে, তাদের হয়তো গোঁড়ামি নেই, কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই, এনিথিং গোজ। সো দ্যাট ইজ আনাদার প্রবলেম ইন দ্য ওয়েস্ট, যে আমি কিছুটাই বিশ্বাস করি না, অতএব উদার, যে যা করছে করুক, আমার কোনোটাতে বিশ্বাস নেই। না, তোমার গভীর বিশ্বাস হবে, তোমার একটা নিজস্ব ট্র্যাডিশন হবে, ইউ উইল বি রুটেড ইন ইউর রিলিজন অ্যান্ড ইয়েট বি লিবারাল অ্যান্ড ওপেন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং। টলারেন্ট শুধু নয়, টলারেট করার কথার মধ্যে তো ভায়োলেন্স আছে। আমি সহ্য করে নিচ্ছি তোমাকে, তার মানে সুযোগ পেলে 2 থাপ্পড় মারবো, এখন কোনো রকমে সহ্য করে নিচ্ছি নাক টিপে, না। স্বামীজি বলছেন নট টলারেট, অ্যাকসেপ্ট অল রিলিজিয়ন্স অ্যাজ ট্রু। নতুন নাম হয়েছে এটার, রিলিজিয়াস কসমোপলিটানিজম। তো একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভিস্ট, আমারটা ঠিক বাকি সব ভুল। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনক্লুসিভিস্ট, সবগুলো ঠিক কিন্তু সবগুলো হচ্ছে পার্শিয়ালি ট্রু, আমারটা কমপ্লিট ট্রুথ, এটা সেকেন্ড। থার্ড ওয়ান ইজ প্লুরালিস্ট। ঠাকুরও বলেছেন প্রত্যেকটাই ঠিক, প্রত্যেকটা নিজের নিজের ভাবে ঠিক, কিন্তু প্লুরালিস্ট যেন আলাদা আলাদা। ঠাকুর কিন্তু এরকম আলাদা আলাদা রাখতেন না। তিনি বৈষ্ণবের কাছেও চলে যেতেন, তিনি নিজে শাক্ত, বেদান্তের কাছে চলে যেতেন, শিখদের কথা শুনতেন, খ্রিস্টান গির্জাতে কেমন উপাসনা হচ্ছে, হ্যাঁ, মুসলমান ইসলাম প্র্যাকটিস করেছেন। সো আলাদা নয়। কসমোপলিটন হচ্ছে যেমন কলকাতা একটা শহর, বিভিন্ন কমিউনিটি আছে, বিভিন্ন রকমের খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন রকম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ আর নট সেপারেট, ইউ এনজয় ইচ আদার্স কালচার, মিউজিক, ড্রেস, ফেস্টিভ্যালস, ফুড। ঠিক তেমনই আমার ধর্ম আমি অবলম্বন করব, কিন্তু তোমার ধর্ম থেকে আমি শিক্ষা নেব। I will respect your religion, I will be enriched by my study of your religion and learn from your religion. এইটাই ঠাকুর চাইতেন। রিলিজিয়াস কসমোপলিটানিজম, গালভরা নাম নতুন, রিলিজিয়াস কসমো। I think I've spoken enough. 45 minutes are more than over. ধন্যবাদ, thank you very much. I think we can have a microphone somewhere here. যারা প্রশ্ন করবেন তারা চলে আসবেন. Don't make people run around with the microphone. Yeah, just. আচ্ছা, হাত তুলবেন তাহলে মাইক্রোফোন দেবে। Please tell us your name and ask the question. Make it short. হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। প্রণাম মহারাজ। স্বামীজি যে স্পিচটা স্টার্ট করেছিলেন, সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, তো এই স্টেটমেন্টে এমন কি ছিল যে 2-3 মিনিট প্রায় হাততালি পড়লো, এটা যদি একটুখানি। I think it was the personality of Swami Vivekananda, that purity and that power, and people somehow recognize that here is something special. এই শুধু কথা বলছে না, এই অনুভূতির থেকে কথা বলছে। আর শুধু অনুভূতির থেকেও নয়, ব্রহ্মজ্ঞানীও হতে পারে, কিন্তু এমন এমন মাঝে মাঝে অবতার আসেন, একটা বিশেষ ম্যানিফেস্টেশন হয়। ঠাকুর বলছেন যে উনি গ্রাম দেশে গেছেন, কোথাও একটুও তার রেস্ট নেই। যে ঠাকুর বলছেন যেখানেই যাই, কীর্তনের দল এসে যাচ্ছে, যেখানেই যাই তাকুটি তাকুটি, কীর্তনের এসে ওনাকে দেখতে আসছে, সেখান গাইছে, ওনাকে একদম বসতে দিচ্ছে না। স্বামীজির ওইটা সাম আননোন অ্যাট্রাকশন, উনি যেখানে গেছেন পিপল ফেল্ট আ ট্রেমেন্ডাস আননোন অ্যাট্রাকশন টু দ্যাম। আর দেখুন আজকাল আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটির বিষয়ে এত বলি, স্বামীজি স্টার্টস উইথ সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স। ওটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি নয়, সবসময় ওই শ্রদ্ধা উনি দিতেন।
আমি তো প্রতিদিন সেন্ট্রাল পার্ক নিউ ইয়র্কে হাঁটতে যাই, হঠাৎ দেখি একদিন নূতন স্ট্যাচু বসানো, ওখানে অনেক স্ট্যাচু আছে, নূতন স্ট্যাচু বসানো হয়েছে সাফ্রাজেটস, 3 জন মহিলা যারা মেয়েদের ভোট দেওয়ার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে, তাদের স্ট্যাচু বসানো হলো এই 3 বছর আগে। কেন বসানো হলো? ওরা হঠাৎ নিউ ইয়র্কে 21st সেঞ্চুরি 2020-তে হঠাৎ জেগে উঠে দেখলো there is no statue of a woman in all of Central Park. একটা কোথাও মহিলা স্ট্যাচু নেই, শুধু ওই অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে অ্যালিস আছে, কোনো অ্যাকচুয়াল মহিলা স্ট্যাচু নেই। তো দিস, আমি তো ওখানে বলি ওদের ঠাট্টা করে, দিস মাইট বি পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট, কিন্তু একটা কারণ আমি দেখেছিলাম যে হিলারি ক্লিন্টনকে রিজেক্টেড অফকোর্স ফর মেনি রিজনস, বাট ওয়ান রিজন ওয়াজ বিকজ শি ওয়াজ আ ওম্যান। অনেকের এই গোঁড়ামি ছিল ওখানে, যেটা আমাদের কখনো মনে হয় না, এদেশে কখনো মনে হয় না। অ্যাট এভরি লেভেল, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, মন্ত্রী, অফিসার, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, ইন্টারন্যাশনাল লেভেল, সায়েন্টিস্ট, এই যে সোলার মিশন গেল, দ্য লিড ইজ আ ওম্যান। অ্যান্ড উই ডোন্ট, শিক্ষার অভাব ছিল, রেস্ট্রিকশন ছিল, বাট রাইট নাও ওয়েন ইকুয়ালিটি ইজ দেয়ার, অপরচুনিটিজ আর দেয়ার, এভরিবডি ইজ হ্যাপি, এভরিবডি ইজ হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। এই রেজিস্ট্যান্সটা নেই। আমি বলি কেমন গোঁড়ামি হয়। আমি একজন প্যাস্টরকে, খ্রিস্টান প্যাস্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ঈশ্বরকে পুরুষ হতেই হবে কেন? ঈশ্বর তো মাও হতে পারেন, যেমন আমাদের এখানে বেঙ্গলে, হিন্দুইজমে পুরুষ হতেই হবে কেন? তো তিনি কি বললেন জানেন? অবাক হয়ে যাবেন, একটু হেসেই বললেন, কিন্তু হি মেন্ট ইট। হি সেড দ্যাট you know, when God speaks with the voice of thunder, it sounds rather funny if God speaks with a squeaky female voice. এটা ক্যাচ ক্যাচ করছে, মেলি গলায় ভগবান বলবেন, এটা কেমন যেন মনে হয়। বাপ রে বাপ। So Swami Vivekananda, he saw in the future somehow the best of humanity was reflected in Vivekananda, and something they recognized. তাদের মানে আমি ক্রিটিসাইজ করছি না, দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট টু রেকগনাইজ, আর মাথায় তুলে নিয়েছিল when they recognized the excellence of Vivekananda. Yes. প্রণাম স্বামীজি, আমার নাম আরাত্রিক। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স। মাই কোয়েশ্চেন ইজ যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হারমোনি অফ নেশনসের ক্ষেত্রে রিলিজনের কি ভূমিকা? অনেক সময় আমাদের দেশপ্রেমটা অনেক সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের জায়গায় চলে যায়, সেইখানে রিলিজন কি রোল প্লে করতে পারে, অদ্বৈত বেদান্ত কি রোল প্লে করতে পারে? রাইট, গুড কোয়েশ্চেন। আজকে আমি বোস হাউসে বলছিলাম, রিলিজিয়ন আর জাতীয়তাবোধ, এই দেখুন, এই দুটো আমরা কখনো মেশাইনি কিন্তু আমাদের দেশে। কেমন বলছি, ফিউ মান্থস আগো আই ওয়াজ ইন লন্ডন, ওদের সবচেয়ে বড় যেটা ধর্মীয় ক্যাথিড্রাল, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ওখানে আমাকে মহারাজ কিছু ইন্ডিয়ান ভক্তরা বেড়াতে নিয়ে গেছিলেন। আই টেল ইউ লিটল বিট অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স দেয়ার। অনেক ট্যুরিস্টরা যায়, খুব সুন্দর, খুব ভব্য একটা বিশাল বড় প্রাসাদের মতন সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, লন্ডনের একদম মানে কেন্দ্র সেটা। আচ্ছা, সেখানে ঢুকে তলায় যখন যাবেন ক্রিপ্টে, সেখানে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের টুম আছে, লর্ড নেলসনের টুম আছে। সেখানে আমরা ভারতীয় কয়েকজন গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, অন্যরা বলছে খুব ভালো, বাহ দারুণ কথা তো, কি সুন্দর। আমি বললাম, একটা কথা ভেবে দেখেছ, এটা একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ভগবানের জন্য, শান্তির জন্য, প্রার্থনার জন্য সেন্ট পলস। এই যে যার কাছে তুমি দাঁড়িয়ে আছো এখানে, এই যে টুম, ডিউক অফ ওয়েলিংটন, ইনি কে জানো? তো বললো না, কে বলুন তো? নেপোলিয়নকে হারিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তার আগে কে ছিলেন ইনি? তার আগে ছিলেন স্যার আর্থার ওয়েলেসলি, যিনি এ দেশে এসে যুদ্ধ করে টিপু সুলতানকে হারিয়ে মেরেছিলেন, এবং একটার পর একটা যুদ্ধ, গ্রেট কমান্ডার। তো উনি যুদ্ধ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসক ছিলেন। আমাদের দেশ, তোমার দেশকে ইনি জয় করেছিলেন। দিস ইজ দ্যাট পার্সন। আমি বলছি না খারাপ বলে, সাহেবদের জন্য, ইংলিশদের জন্য ইজ এ হিরো, ইজ পার্ট অফ আ ন্যাশনাল ন্যারেটিভ, খুব ভালো কথা। বাট ইউ শুড অলসো বি অ্যাওয়্যার, নিন্দে করার জন্য নয়, বাট ইউ শুড অলসো বি অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট ইট মিনস টু ইউ। আচ্ছা, ওপরে গিয়ে দেখুন, সেন্ট পলসের ওপরে যেখানে প্রার্থনা হয়, ওপর থেকে, ছাদ থেকে পুরানো পুরানো ফ্ল্যাগ ঝুলছে, ছেঁড়া ছেঁড়া ফ্ল্যাগ, পুরনো পুরনো। আপনি জানেন ওগুলো কিসের ফ্ল্যাগ? তো সে বললো, না জানি না তো। দে আর দ্য ফ্ল্যাগস অফ দ্য ডিফারেন্ট রেজিমেন্টস অফ দ্য ব্রিটিশ আর্মি। সারা পৃথিবীতে তারা যুদ্ধ করে, এই কলোনি সেই কলোনি, আফ্রিকাতে, ইন্ডিয়াতে যুদ্ধ করে করে জয় করেছে, তাদের বীরত্ব, তাদের ফ্ল্যাগ সেখানে ঝুলছে। দিস হোল ইনস্টিটিউশন, ধর্মীয় ইনস্টিটিউশন,
is an institution of religion amalgamated with nationalism, amalgamated with colonial warfare. একটা. It's a dagger of these three layers amalgamated together. আর এই dagger, এই ছোরা তোমার গলার দিকে পয়েন্ট করা আছে। Be aware. এটা নিন্দা করার দরকার নেই, বাট ইটস হিস্ট্রি। ওই সব দেশে ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদ একসঙ্গে চলে। একই চার্চ, একই খ্রিস্টান চার্চ, দুটো দেশের যুদ্ধ হচ্ছে, এখন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ হচ্ছে, একই ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিস্টান চার্চ মস্কোতে বসে বলছে আমরা জিতবো, ঈশ্বর আমাদের দিকে আছেন, আর কিয়েভে বসে বলছে আমরা জিতবো, ঈশ্বর আমাদের দিকে আছেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ওখানে সবচেয়ে বড় দুটো বিল্ডিং, একটা হচ্ছে ওয়াইডনার লাইব্রেরি, পৃথিবীর বিগেস্ট একাডেমিক লাইব্রেরি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক লনের উল্টো দিকে বিশাল বড় চার্চ, মেমোরিয়াল চার্চ ইন দ্য মিডল অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। ওখানে যদি ঢুকবেন ওই চার্চের মধ্যে, ইফ ইউ এন্টার, একদিকে ওয়াল ভর্তি নাম লেখা। কিসের নাম লেখা? যারা যারা হার্ভার্ডের এক্স স্টুডেন্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে তারা মারা গেছেন, তাদের নাম লেখা। শুধু তাই নয়, দু একটা জায়গায় নাম লেখা আছে যারা জার্মান হার্ভার্ডে পড়েছিল, পরবর্তী ফিরে গিয়ে নিজের দেশের হয়ে লড়াই করেছে, মারা গেছে, তো ব্র্যাকেটে লেখা আছে শত্রু, এনিমি। Now see, what does it represent? Nationalism, education, military, all amalgamated together. আমাদের দেশে এটা আমরা কখনো করি না, আমরা কখনো করি না। কোন মন্দিরে গিয়ে দেখান, কোথায় কোথায় অমুক সেনাপতির কথা, অমুককে কত মুন্ডু কেটে দিয়েছে, তার কোথাও লেখা নেই, অবান্তর কথা সেগুলো। আমাদের অনেক হিরোজ আছে, উই সেলিব্রেট দেম ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, বাট ওটা সাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি না আমরা। আরেকটা আমার খেয়াল হলো, এটা ইট স্ট্রাক মি, কিন্তু আমাদের আগে তো সুভাষবাবু ওখানে গেছেন, বিবেকানন্দ ওখানে গেছেন, আমাদের যত বড় বড় জাতীয় লিডাররা ওইসব জায়গায় ঘুরে এসেছেন, দে হ্যাভ নোটিসড ইট অলসো। তারা পাশ্চাত্যে যা ভালো ভালো জিনিস সেগুলো আমাদের এসে বলেছেন, ওই জিনিসটি কখনো বলেননি। They have never told us, neither Subhash Bose nor Vivekananda, we combine religion and war and nationalism together. No. So this is a great thing about our national culture. It's a wonderful thing. It's a good question. Microphone, kar kache ache? Good evening, sir. Yes, Yes. sir. My question is regarding the harmony of religions. Where are you? Sir, here. Wave your hand. To your right. To my left? Right. To my right. Yes. Yes, I In see you orange. now. Yeah. But, okay, you also spoke about how if religion wants to survive in contemporary times, it must lose its unscientific, True. yeah. But say it loses its unscientific facts and it stops promoting intolerance, then what exactly is left of religion? Because oftentimes this intolerance, these scientific untruths, they're not teachings, they're in scripture. It's Moses splitting the sea. Correct. Yeah. And Vivekananda said, I am firmly convinced that religion has to be put to the same test as you have in science, the same rigorous test. And if by that test something is found to be false, no matter how comforting, we have to get rid of it. যতই ভালো হোক, যতই শান্তি দিচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা যদি মিথ্যা হয়, ওটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। স্বামীজি বলছেন, ইউ হ্যাভ টু বি বোল্ড এনাফ অ্যাবাউট দ্যাট। আদারওয়াইজ যেটা হচ্ছে এখন দেখা যাবে আমেরিকাতে, লটস অফ ইয়াং পিপল হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট। আমরা যাবোই না, ওই চার্চে যাবো না, আমাদের শোনার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। সো বাট লাইক বেদান্তা অ্যান্ড সাম আদার টিচিংস, খ্রিস্টানিটির মধ্যেও ইউনিটেরিয়ানরা আছেন যারা খুব উদার। সো লিবারাল, সায়েন্টিফিক and up to date with contemporary values, oram bhabeo spirituality hoy, and that's much more acceptable to young people. মহারাজ, আমার নাম সুমন লাহা। প্রথমে আমার প্রণাম নেবেন আপনি। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে, আমি জানি না টপিক কী আছে এখানে, একটু অন্য ধরনের, যে আমাদের পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, প্রায় 8 বিলিয়ন, আরও অনেক স্পিসিস আছে অল ওভার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সে। তো যদি প্রত্যেকের মধ্যে সোল আছে, তো আমরা মৃত্যুর পরে যদি আমরা অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কার্মা যদি আমরা বডিটা অন্য কোনো বডি নিই, সেটা
তাহলে কি কনসাসনেসটা কি স্প্লিট হয়ে গেছে? এবং No, according to Vedanta, এখন আমি একটা ফিলোসফি নিয়ে বলছি, according to Advaita Vedanta, consciousness is indivisible. একই consciousness, but reflected in many, অনেক সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তো যেন আমরা অনেক, অবিভক্তম চ ভূতেষু বিভক্তম ইব চ স্থিতম, গীতাতে কৃষ্ণ বলছেন সব ভূতগণের মধ্যে, সব সেন্টিয়েন্ট বিইংসের মধ্যে আমি অবিভক্ত একজনই আছি। বিভক্তম ইভ, অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছে অনেক, শরীর অনেক, মন অনেক, বাট কনসিয়াসনেস ইজ ওয়ান। দিস ইজ ফ্রম অ্যান আদ্বৈতিক পার্সপেক্টিভ। হ্যাঁ, যে আমি কোনো ঈশ্বরকে পূজা করছি, তো হয়তো আমি তার কাছাকাছি যেতেও পারি। ধরুন আমি কৃষ্ণের পূজা করছি, আমি গোলকধামে হয়তো যেতে পারলাম। কিন্তু যদি আমি ব্রহ্মের উপাসক হচ্ছি, মানে যদি আপনি সমস্ত লেকচারে যেটা বলেন আমি শুনি যে কনসিয়াসনেস ইজ আলটিমেট থিং, ব্রহ্মাণ, তাহলে আমি যদি ব্রহ্মাণ হয় তাহলে আমি কোথায় থাকবো সেখানে? সেই তো বিরাট সমস্যা। সো দ্যাটস আ বিগ কোয়েশ্চেন, বাট where will I stay if I am pure consciousness? কিন্তু দেখো, where প্রশ্নটা ইজ আ স্পেস কোয়েশ্চেন। কোথায় থাকবো, কখন থাকবো, কি রূপে থাকবো, এটা হচ্ছে, এটাকে দর্শনে বলে স্পেস টাইম অবজেক্ট। তো অদ্বৈত বেদান্ত বলে এই তিনটেই কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিভাসিত হচ্ছে। ইটস নট দ্যাট ব্রহ্ম একটা জায়গায় আছে, সব জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে আছে, বাট ব্রহ্মান ইজ নট ইন স্পেস। ব্রহ্ম একটা সময় আছে তা নয়, সব সময়ই ব্রহ্মের মধ্যে আছে, বাট ব্রহ্মান ইজ নট ইন টাইম। এটা কেমন, একটা উদাহরণ দিব, ইজিলি বোঝা যাবে। ইন ড্রিমস, স্বপ্নতে আমি দেখছি মানুষজন আছে, যদি কেউ এসে বলে যে তুমি বাবা স্বপ্ন দেখছো, এগুলো সব তোমার মনের কল্পনা, তুমি স্বপ্ন দ্রষ্টা, তুমি এই মানুষ নও, তুমি এই সব জীব জগৎ যা দেখছো এগুলো সব তোমার স্বপ্নের মধ্যে। এবার তুমি যদি প্রশ্ন করো, আচ্ছা আমি যদি স্বপ্ন দ্রষ্টা হই তাহলে আমি কোথায় থাকবো? কোথায় থাকবো? আমি ভাবছি এই যে স্বপ্নের যে স্পেস, এর মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে। বাট দ্য ট্রুথ ইজ, এই স্বপ্নের স্পেসটা কিন্তু তোমার মধ্যে কল্পিত। এনিওয়ে, সো দ্যাটস দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ইয়েস, ইয়েস। মহারাজ, আমি এখান থেকে বলছি। Yeah. আমার নাম সমীর রায়। প্রথমে আমার প্রণাম, পক্ষ থেকে প্রণাম, যে জন্য আমরা আপনাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসি এবং আপনি আমাদের সবার প্রণম্য। একটা জিনিস যেটার জন্য আমরা সবাই শুনি আপনাকে, এই যে নির্ভার হওয়ার আনন্দ, এই যে বোধ করা, ওইটা একটু বলুন। ও বিরাট কথা, এখন সময় কি করে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই বোধ করা ঠাকুর যেটা বলছেন, এইটুকু ভেবে দেখুন, আমরা যাই করি, এই যে এখন হলে বসে আছি, কথা শুনছি, আমরা এরপরে বেরিয়ে যাব, বাড়িতে যাব, এই সব কিছু বোধের জন্য, কিন্তু চৈতন্যের জন্য। We are conscious, that's why all of this is happening. You're able to see, hear, smell, taste, touch. You're able to think, enjoy, suffer, pain. সব কিছু because you are conscious. যদি কনসিয়াসনেস না থাকতে গেলে কোনো কিছু সম্ভব হতো না। রিলিজিয়াস, কেউ ধর্মে বিশ্বাস করছে, কেউ বিশ্বাস করছে না, কেউ এথিস্ট, কেউ স্কেপটিক, all of that is because of consciousness. Consciousness is something that cannot be denied. এই কনসিয়াসনেস ইন ইটসেলফ কেমন, এইটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করাকে বলে বোধ করা। হোয়াট ইজ ইট লাইক? আমরা এটাকে মিশিয়ে দেখছি, বোধ, মন, শরীর সবটাকে একটা পুঁটলি করে আমরা দেখছি এখন। লিমিটলেস কনসিয়াসনেস, লিমিটেড, অ্যাজ ইফ লিমিটেড বাই মাইন্ড, অ্যাজ ইফ লিমিটেড বাই বডি, এইভাবে দেখছি। সো ওটাকে নিরাবরণ করে ওটা কেমন, এটা একটু ইভেন ভেবে দেখলেও আনন্দ হয়। সেটা তো এখনই আছে, সেটা তো আপনারই স্বরূপ। অলরাইট, উইল হ্যাভ টু র্যাপ ইট আপ। সময়, হাউ আর উই ডুইং ফর টাইম? এখানে একজন, হ্যাঁ। নমস্কার, আমার নাম অনিন্দ দাশগুপ্ত। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আপনি মাঝে মাঝে লেকচারে একটা কথা বলেন যে তত্ত্বমসি আর অহম ব্রহ্মাস্মি, মানে আমি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম জিনিসটা কি? আমরা বলি যে ওর ব্রহ্ম জ্ঞান হয়ে গেছে, ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই ব্রহ্মটা তাহলে কি? ব্রহ্মান ইজ আলটিমেট রিয়ালিটি। এই যে শব্দটা ব্রহ্ম, সংস্কৃততে দেখতে গেলে বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ আত্মা ব্রহ্ম ইতি গীয়তে, বাচস্পতি মিশ্র বলছেন, যেটা অনন্ত তাকে ব্রহ্ম বলে। সি, এভরিথিং হিয়ার ইজ লিমিটেড। এই দেখুন, এখানে এই হলে প্রত্যেকটা মানুষ একটা সীমিত, সবাই, উই আর অল লিমিটেড। একটা অনন্ত কিছু আছে কিনা, যেটা সর্বত্র আছে, সর্বসময় আছে, সব কিছুর মধ্যে আছে। তো বসুন,
প্লিজ সিট। তো সেইটাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ডেফিনেশন আছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ, সত্যম জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত সত্য আর অনন্ত জ্ঞান, লিমিটলেস কনসিয়াসনেস, লিমিটলেস এক্সিস্টেন্স। প্রশ্ন কেউ করতে পারে কথাগুলো তো ভালো, এটা সত্যি আছে কি না? আছে সত্যি, আর বেদান্ত ওইটাই দেখাতে চায়। এইরকম একটি বস্তু রিয়ালিটি আছে, আর শুধু আছে তা নয়, বেদান্তের বিউটি ইজ ওটা তুমি, ইউ আর দ্যাট, দ্যাটস দ্য মিনিং অফ তত্ত্বমসি। আর যখন সেটা অনুভব হয়, বুঝতে পারি, ধরতে পারি, তখন আমাদের সেটা, তখন বলি অহম ব্রহ্মাস্মি। হ্যাঁ, লাস্ট কোয়েশ্চেন, ইয়েস। ব্রহ্মাস্মি মানে আমি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম জিনিসটা কি? আমরা বলি যে ওর ব্রহ্ম জ্ঞান হয়ে গেছে, ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই ব্রহ্মটা তাহলে কি? ব্রহ্মন ইজ আলটিমেট রিয়ালিটি। এই যে শব্দটা ব্রহ্ম, সংস্কৃততে দেখতে গেলে বৃহত্বাৎ বৃঙ্ঘণত্বাৎ আত্মা ব্রহ্ম ইতি গীয়তে, বাচস্পতি মিশ্র বলছেন, যেটা অনন্ত তাকে ব্রহ্ম বলে। সি এভরিথিং হিয়ার ইজ লিমিটেড। এই দেখুন এখানে এই হলে প্রত্যেকটা মানুষ একটা সীমিত, সবাই, উই আর অল লিমিটেড। একটা অনন্ত কিছু আছে কিনা, যেটা সর্বত্র আছে, সর্বসময় আছে, সব কিছুর মধ্যে আছে। তো বসুন বসুন, প্লিজ সিট। তো সেইটাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ডেফিনেশন আছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ, সত্যম জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত সত্য আর অনন্ত জ্ঞান, লিমিটলেস কনসিয়াসনেস, লিমিটলেস এক্সিস্টেন্স। প্রশ্ন কেউ করতে পারে কথাগুলো তো ভালো, এটা সত্যি আছে কি না? আছে সত্যি, আর বেদান্ত ওইটাই দেখাতে চায়। এইরকম একটি বস্তু রিয়ালিটি আছে, আর শুধু আছে তা নয়, বেদান্তের বিউটি ইজ ওটা তুমি, ইউ আর দ্যাট, দ্যাটস দ্য মিনিং অফ তত্ত্বমসি। আর যখন সেটা অনুভব হয়, বুঝতে পারি, ধরতে পারি, তখন আমাদের সেটা, তখন বলি অহম ব্রহ্মাস্মি। হ্যাঁ, লাস্ট কোয়েশ্চেন, ইয়েস। মহারাজ, মাইক আছে? হ্যাঁ, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, কুইক কুইক কুইক। মহারাজ, আমার প্রণাম নেবেন। আমি স্বাতী মুখার্জি মজুমদার। আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমি স্বামীজির নববেদান্তবাদ সম্পর্কে আপনার কাছে একটু ছোট করে কিছু জানতে চাই। I'll give you one suggestion. স্বামীজির নববেদান্তবাদ, এটা কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ, তাতে প্রথম ভলিউমে সিস্টার নিবেদিতা লিখে দিয়েছেন একটা ইন্ট্রোডাকশন, 3-4 পাতা মাত্র। ওইটা পড়ে নেবেন। তাতে 2 পাতা মতন আছে স্বামীজির হোয়াট ইজ দ্য ইউনিক কন্ট্রিবিউশন অফ স্বামী বিবেকানন্দ। এই যত আমরা বেদান্তের কথা বলছি, ব্রহ্ম এসব বলছি, সেখানে সিস্টার নিবেদিতা বলছেন এইসব কথা কিন্তু ছিল চিরন্তন ভারতবর্ষে, স্বামীজি না আসলেও এগুলো থাকতো। তাহলে স্বামীজির ইউনিকনেস কোথায়? সেখানে একটা লাইন উনি বলছেন, ওয়ান অ্যান্ড দ্য মেনি আর দ্য সেম রিয়ালিটি। একটা সুন্দর 2টো প্যারাগ্রাফ আছে, সেটা হচ্ছে স্বামীজির নববেদান্তবাদ। তো সিস্টার নিবেদিতাস ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ, ওটা দেখবেন। মহারাজ, ইয়েস মহারাজ, শেষ প্রশ্নই বোধহয়। প্রণাম। 2 মাস ধরে প্রশ্ন গুছাচ্ছি, 2টা প্রশ্ন হয়েছে। বিচার নাকি বিশ্বাস, কোনটা আগে? আর হাউ টু কাল্টিভেট ফেথ ইন ওয়ান থিং, মানে বিচারে আমরা অনেকগুলো জিনিসকে সত্যি খুঁজে পাই, অনেকগুলো রাস্তা খুঁজে পাই, কিন্তু একটা রাস্তায় টিকে থাকার জন্য মানে
ব্যাপারটা কেমন, মানে হাউ টু কালটিভেট দ্যাট ফেথ? কোয়েশ্চেন ইজ বিচার না বিশ্বাস? হ্যাঁ, বিচার না বিশ্বাস। একজন ওই উত্তরাখণ্ডের সাধুর কথা আমার মনে পড়ে গেল আপনার কথার থেকে। তিনি বলছেন এই দুটোই রাস্তা আছে, জানো ইয়া মানো। হয় তুমি জানো, নালে মেনে নাও। যদি তুমি আধ্যাত্মিক হতে চাও, হয় ব্যাপারটা বোঝো বিচার করে, আর তা যদি না পারো তাহলে বিশ্বাস, ফেথ মেনে নাও। এই দুটোই পথ আছে। প্রথমটি জ্ঞান যোগের অদ্বৈত বেদান্তের পথ, দ্বিতীয়টি ভক্তি যোগের পথ। আবার আরেকটি পথ আছে, বিশ্বাসও নয় বিচারও নয়, অনুভূতির পথ, রাজযোগের পথ, বাই প্র্যাকটিসিং এম্পেরিসিস্ট, যে আমি অনুভূতি চাই, প্রমাণ চাই। তো দ্যাট ইজ আনাদার পাথ। সো বিচার কিংবা বিশ্বাস। আরেকটাও যে কথা বলি, আমার নিজের অনুভূতি থেকে বলছি। আমি তো বেশিরভাগ অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলি। অনেকে আকৃষ্ট হয়ে আসেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে। তার মানে অনেকে হচ্ছেন যারা বলে আমরা অ্যাগনস্টিক, আমরা যে অবিশ্বাস করি তা নয়, কিন্তু বিশ্বাসও করি না এই ধর্ম, ভগবান। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত ভালো লাগে তাদের। এবার ভালো লাগার পরে আফটার সাম টাইম আমি দেখি 3 মাস 6 মাস পরে দীক্ষা নিচ্ছে, জপ ধ্যান করছে, তার ভগবানে বিশ্বাস হচ্ছে, হ্যাঁ, পুজো আচ্ছাতে আসছে। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। তার জ্ঞান থেকে ভক্তি হচ্ছে, আর কারো কারোর ভক্তির থেকে জ্ঞান হয়। এটা গীতাতে এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃততে অনবরত দেখা যায়। জ্ঞানের থেকে ভক্তি হচ্ছে, ভক্তির থেকে জ্ঞান হচ্ছে, বিচারের থেকে বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্বাসের থেকে বিচার উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। লেটস র্যাপ ইট আপ। মহারাজ, There's a limit. No, she has the mic. প্রণাম মহারাজ। আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, অদ্বৈত বেদান্তকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে কাজে লাগাবো? আপনি বলেছেন একটা স্ক্রিনের মধ্যে আমরা যেরকম মুভি দেখি সেরকমভাবে দেখবো। কোথাও যদি আমি ইনজাস্টিস হয় সেখানে যদি আমি রিয়্যাক্ট করি, তাহলে কি সেটা আমার কর্মফলের মধ্যে আবার অ্যাড হবে? আসে, বাট অফকোর্স ইউ উইল রিয়্যাক্ট। যে এটা তো আজকে বোস হাউসে এটাই আলোচনা হচ্ছিল যে সুভাষ বোস তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিলেন সন্ন্যাসী হতে। রাজা মহারাজ ওকে বললেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তোমার এই পথ নয়, তুমি ফিরে যাও। তার পরবর্তীকালে তিনি পলিটিক্স করলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে, তারপরে আজাদ হিন্দ ফৌজ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কত কি করলেন, তারপরে যুদ্ধ করলেন। তাহলে কি তিনি নন স্পিরিচুয়াল হয়ে গেলেন? নো, দ্যাটস দ্য ইন্টারেস্টিং থিং। হি গট আ ওয়াইডার আইডিয়া অফ স্পিরিচুয়ালিটি। আমাদের সিঙ্গাপুরে গেছি, সিঙ্গাপুরের মহারাজ বলেন সেই সময় আমাদের পুরনো যে আশ্রমের বাড়িতে সিঙ্গাপুরে, তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ, সেখানে জাপানি মিলিটারি প্রশাসনের সঙ্গে সুভাষ বোস প্রায় আসতেন, সন্ধেবেলা আসতেন, মিলিটারি ইউনিফর্ম খুলে অঙ্গবস্ত্র পরে ওখানে বসে অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করতেন, জপ করতেন। আরেকটা আমি পড়লাম রিসেন্টলি, স্বামী চেতনানন্দজি পাবলিশ করেছেন যে সিঙ্গাপুরের মহারাজ তখন যিনি ছিলেন তিনি লিখে গেছেন যে একদিন রাত্রিবেলা জিপ আশ্রমে এলো সিঙ্গাপুরে, মিলিটারি জিপ, জাপানি মিলিটারি জিপ। জাপানিজ অফিসার বেরিয়ে এসে বলল যে আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। কোথায় যাব? জাপানিজ মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে। মাঝরাতে মহারাজকে তুলে নিয়ে গেল যে মিলিটারি জিপ। তো উনি বলছেন আমি ঢুকলাম, আমি কী জন্য ডেকেছে, কী হবে কে জানে। ঢুকে বলছেন ভেতরে দেখলাম সুভাষ বোস বসে আছেন, নেতাজি সুভাষ বোস বসে আছেন। তার সঙ্গে বসে অনেক, সেই মাঝরাতে অনেক আধ্যাত্মিক আলোচনা হলো। তারপরে সুভাষবাবু বলছেন, মহারাজ আপনি আমাকে একটা চণ্ডী দিতে পারেন? তো মহারাজ বললেন আমার তো একটাই পার্সোনাল কপি আছে, ওইটা আপনাকে দিচ্ছি। উনি দিয়েছিলেন সেই চণ্ডীটা। তো দেখুন, হি ওয়াজ নেভার আনস্পিরিচুয়াল, বাট হি বিকেম স্পিরিচুয়াল ইন অ্যান এক্সপ্যান্ডেড ওয়ে। প্র্যাকটিক্যাল লাইফের মধ্যে শত জিনিস করতে করতে হি ওয়াজ স্পিরিচুয়াল, হি ওয়াজ স্পিরিচুয়াল। বোধহয় এটা শাহনওয়াজ খান নাকি বলেছেন, যিনি ওনার খুব ক্লোজ ছিলেন, বলছেন এরকম একটা ট্রেমেন্ডাসলি টার্বুলেন্ট পার্সোনালিটি। উনি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যখন ধ্যান করে বেরোতেন, ওনার মুখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি দেখা যেত। তো হি ওয়াজ ডিপলি স্পিরিচুয়াল, মেবি মোর স্পিরিচুয়াল যখন when he was so busy with 100 things। এই বলে শেষ করছি। মহারাজ একটা প্রশ্ন আছে। মহারাজ অনেকে আছে, একটা লাস্ট কোশ্চেন দিন মহারাজজি, পরে জিজ্ঞেস করবেন, when I come out জিজ্ঞেস করবেন। we'll wrap it up here। বলে দেবো? আচ্ছা আচ্ছা, বলে দিন ঠিক আছে। মহারাজ আপনার লেকচারেই আমরা পেয়েছি যে আমাদের ধর্মটা এমন যে যেখানে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর আছে, হ্যাঁ আছে, ঈশ্বর নেই আমরা সেটাও বিশ্বাস করছি। আচ্ছা, যদি সেটা হয় তাহলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মকেই তো আমরা রেকগনাইজ করছি, তাহলে আমাদের ইউনিকনেসটা কোথায়? অথবা পৃথিবীর সব মানুষই কি তাহলে হিন্দু হয়ে গেল? আবার দেখুন আরেকটা জায়গায় আবুল হাসান বলছেন যে হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়,
না, আবার আপনার রেফারেন্সে আজকের লেকচারের প্রথমে আপনি সেই মহিলার কথা বললেন যিনি পুজো করতে যাচ্ছেন অথচ নিজেকে হিন্দু বলতেও অস্বস্তি বোধ করছেন। হ্যাঁ, সেখানে এইটাকে একটা clear করে দিন। হ্যাঁ, এটা কমপ্লিকেটেড ব্যাপার, কিন্তু কেন তারা অস্বস্তি বোধ করে হিন্দু বলতে? তাদের একটা মাথায় ঢুকে গেছে একটা অপপ্রচার, হিন্দুইজম মানে ওরা বলে 3 C's, কাস্ট, কাউ অ্যান্ড কারি। তারা খালি জাতপাত করে আর গরু পুজো করে আর মাছের ঝোল খায়, কারি, কাস্ট, কাউ অ্যান্ড কারি। তা তো একদম ঠিক নয়। আর যে সবাই হিন্দু হয়ে কি জন্মাতে হয়, দ্যাটস কারেক্ট। হিন্দু হওয়া যায় না, দ্যাটস কারেক্ট, বাট অলসো নট কারেক্ট। হিন্দুইজমের সব প্রশ্নের জবাব, আমি হিন্দুইজম পড়াতে যাই যখন ইউনিভার্সিটিতে, আমি বলি, প্রথমেই বলি, এনি কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক অ্যাবাউট হিন্দুইজম, তার জবাবটা হচ্ছে ইয়েস অ্যান্ড নো, দুটোই হয়। হিন্দুরা কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? ইয়েস অ্যান্ড নো। সাংখ্য ফিলোসফি আছে, ঈশ্বরের কথা বলেই না। আচ্ছা, হিন্দুদের ঈশ্বর কি পুরুষ? ইয়েস অ্যান্ড নো। মাদার গডেসের ওয়ার্শিপ তো কত আমাদের প্রাচীন। তো এইরকমভাবে হিন্দুদের এত ব্রড কনসেপশন, বাট অল অফ দেম উইল ওয়ার্ক। এই রুচি নাম বৈচিত্র্য, বিভিন্ন রুচির মানুষ, বিভিন্ন রকম সাধক বিভিন্ন পথে তাকে পেয়েছেন। তিনি অনন্ত, এত রকম হবে না কেন? এত রকম কেন হবে না? একটাই হবে কেন? যিনি অনন্ত তাকে পাওয়ার জন্য তো অনন্ত রাস্তা হবে। আচ্ছা, হিন্দু হওয়া যায় না তাও ঠিক নয়, হিন্দু হওয়া যায়। একজন, ওই যে প্রফেসর জেফরি লংয়ের কথা বললাম, তিনি লিগালি কোর্টে গিয়ে অর্ডার বার করেছেন যে আমি হিন্দু। তিনি আর সেটাকে টেস্ট করেছেন। তো সাহেব ইন্ডিয়াতে একটা গোড়া মন্দিরে গিয়ে, ইন্ডিয়াতে ওইটা দেখিয়ে ঢুকতে দিল, হ্যাঁ ঢুকতে দিল, ভেতরে ঢুকতে দিল। শুধু উনি সাহেব, উনি হিন্দু হচ্ছেন তা নয়, এখন যারা ভারতীয় ওখানে তাদের হিন্দু মতে বিয়ে করাচ্ছেন, উনি পৌরোহিত্য করছেন তিনি। তো হিন্দু হওয়া যায়, কেন হওয়া যায় না? অলরাইট, লাস্ট ওই মাইক্রোফোনটা দিয়ে দিন। মাইক্রোফোনটা গেল কোথায়? আচ্ছা, বলে দিন, আমি শুনতে পাচ্ছি। ইয়েস, এটা তো খুব সোজা প্রশ্ন। ব্রহ্ম মানে আনন্দ, দ্যাটস ট্রু। মহারাজ, একটা প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন। আচ্ছা, এই যে ডাবল ব্যারেল নয়, এদিক থেকে ওদিক থেকে হবে না। ব্রহ্ম মানে আনন্দ, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, আচ্ছা, না শোনা আছে। আচ্ছা, ব্রহ্ম মানে আনন্দ, আর আনন্দ মানেই মুক্তি। তা আমরা এই বয়সে এসে কিভাবে আনন্দ থাকলে মানে মুক্তি হবে? এই বয়সে এসে কি একদিকে ব্রহ্ম বলছেন, আরেকদিকে বয়স? কিসের বয়স? এ তো শরীরের বয়স। ডেফিনেটলি, না না, এটা একদম এই স্পিরিট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট স্পিরিট। শরীরের বয়স, শরীর আছে, দুদিন পরে শরীর থাকবে না, নাথিং, আপনার কিচ্ছু জানা আসে না। ব্রহ্ম মানে আনন্দ, আনন্দ মানেই মুক্তি, তো আমরা আনন্দেই থাকতে হবে। আনন্দ হচ্ছে মোক্ষ স্বরূপ, আনন্দে থাকবেন। আচ্ছা, এইটাই কোশ্চেন। হ্যাঁ স্বামীজি, এই যে আমরা বলি যে মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে চলে যায়, এই সূক্ষ্ম শরীর তো সেখানে মন দিয়ে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়, তাহলে কি মাইন্ড ইজ নট দ্য ব্রেন? তাহলে দিস ইজ দ্য বিগ কোয়েশ্চেন, দিস ইজ বিগ কোয়েশ্চেন। যদি মরে যাওয়ার পরে ব্রেন তো নষ্ট হয়ে গেল, এক্স্যাক্টলি, তাহলে তো মাইন্ডের কিছুই রইল কথা না। নয়। যদি মাইন্ডটা ব্রেন হয়, কিছুই থাকবে না। দ্যাট ইজ দ্য সো কল্ড হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস। আমি এটা বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি। প্রফেসর ডেভিড চার্মার্স আছেন, উনি এই সব এই ফ্রেজ, হি ইজ ইন কয়েন দিস ফ্রেজ, বলছেন কিছুতেই আমরা মাইন্ড কনসিয়াসনেসকে বি আর আনএবল টু রিডিউস ইট টু দ্য ব্রেন। যে মেটেরিয়ালিস্ট জড়বাদী কি বলছে, এই ব্রেন থেকেই মাইন্ড হচ্ছে, ব্রেনের অ্যাক্টিভিটির জন্য মন। ব্রেন যখন, শরীর মরে যাবে, ব্রেনও মরে যাবে, মনও চলে যাবে, তার কোনো অস্তিত্ব নেই, শেষ, সব শেষ। কিন্তু ব্রেনটা কি করে মন? ব্রেনের মধ্যে কি দেখছেন? একটু ইলেকট্রিসিটি, এফএমআরআই স্ক্যান করলে লিটল বার্স্ট অফ ইলেকট্রিসিটি ইন ইয়োর নিউরনস দেখা যাচ্ছে। একটা বার্স্ট অফ ইলেকট্রিসিটি, এক কাপ চা খাচ্ছেন, তার অনুভূতি হচ্ছে। এই যে এত বড় হল দেখছেন, এই এত রকম দেখছেন, আমি কি ইলেকট্রিসিটি দেখছি না এই দেখছি? How that burst of electricity translates into our vivid, multicolored, multisensory experience of the world, কেউ বোঝাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, এই যে এই প্রশ্নটা আপনি করলেন, এই প্রশ্ন করা হয়েছিল চ্যালেঞ্জ 25 বছর আগে। তখনকার লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট, এখনও খুব লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট, ক্রিস্টফ কোক, তিনি হচ্ছেন পল অ্যালেন ব্রেইন ইনস্টিটিউটের হেড ছিলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন, আমাদের যেভাবে ব্রেন সায়েন্স ডেভেলপ করছে, 25 বছরের মধ্যে আমি প্রমাণ করে দেবো, আমরা প্রমাণ করে দেবো দ্যাট মাইন্ড ইজ নাথিং বাট ব্রেন। হ্যাঁ, ব্রেন মরে গেলে সব শেষ হয়ে গেলে, এটা প্রমাণ করে দেবো। ডেভিড চার্মার্স বললেন, কখনো প্রমাণ করতে পারবে না, তোমার এটা দার্শনিক দিক থেকে ইন প্রিন্সিপাল ভুল হয়ে যাচ্ছে। 25 বছর
25 বছর কেটে গেল, লোকে ভুলে গেছিল। এই কয়েক মাস আগে 25 বছর কেটে গেল। 1998 ওরা বেট করেছিল, চ্যালেঞ্জ। তো তখন সায়েন্টিফিক আমেরিকানরা কোথায় আর্টিকেলটা বেরিয়েছিল, বিভিন্ন নিউজেও বেরিয়েছিল। নিউ ইয়র্কেই হলো এটা। সেদিন ওদের মিটিং হলো, আমি যেতে পারিনি, আমার আশ্রমে প্রোগ্রাম ছিল। মিটিংয়ে তারা অ্যাডমিট করলো নিউরোসায়েন্টিস্টরা, আমাদের এক চুলও আমরা এগোতে পারিনি টু এক্সপ্লেন কনসিয়াসনেস। নিউরোসায়েন্স অনেক এগিয়েছে, ব্রেন সায়েন্স অনেক এগিয়েছে, কিন্তু কনসিয়াসনেস, মাইন্ড, কি করে ব্রেন থেকে মাইন্ড হচ্ছে, নট এট অল, আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তো তখন ওই এক ক্রেট শ্যাম্পেন প্রেজেন্ট করলেন, আমি হেরে গেছি বেটটা, টু শো দ্যাট, ওই ডেভিড চামাসকে। তারপরে উনি বললেন তাহলে কি করা যাবে, আমাদের আরও 25টা বছর দিন। তাহলে আমার প্রোগ্রাম এর নাম দিয়েছে প্রমিসারি মেটেরিয়ালিজম। প্রমিসারি মেটেরিয়ালিজম মানে আমি কথা দিচ্ছি, আর 25 বছর দিলে আমি প্রমাণ করে দেবো যে ব্রেনটাই হচ্ছে মাইন্ড। হ্যাঁ, তো এইভাবে চলছে। Let's stop here. Product of consciousness. Let's stop here. Thank you so much. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ram Krishna Arpanamastu. ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ সর্বপ্রিয় আনন্দজি, আপনার এই সুন্দর মনজ্ঞ বক্তৃতার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিবেক তীর্থর পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই, এবং এই সমস্ত সত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি সুযোগ হলেই আবার বিবেক তীর্থে এসে এরকম মনজ্ঞ বক্তৃতা দিন, এটা আমাদের সকলের অনুরোধ। উনি আজ সকাল থেকে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন, এবং এক জায়গায় বক্তৃতা শেষ করে আপনাদের বক্তৃতা শোনানোর জন্য ছুটে এসেছেন। অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেছেন, এখন ওনাকে বিশ্রাম নেওয়া দরকার, কাজেই ফার্দার কোশ্চেন অ্যান্সার আর কন্টিনিউ করা সম্ভব নয়। আপনাদের সকলকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। महाराज खूब सुंदर।